तो आमर प्रथम प्रश्न होची क्वेश्चन नंबर 1 इंग्रजी रे पढुची प्रथमे द रीजन फॉर स्टार्टिंग द ओडिया मूवमेंट वाज माने आमर ओडिया आंदोलन आरंभ हेबार मुख्य कारण कोन थिला आउ एहार ऑप्शन गुडी को कोन अछि ऑप्शन गुडी को हला ऑप्शन ए स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस ऑप्शन बी सेपरेशन ऑफ ओडिया स्पीकिंग एरियाज ऑप्शन सी मर्जर विथ संबलपुर और ऑप्शन डी डिमांड फॉर सेपरेट प्रोविंस अच्छा तो एहार सठिक उत्तर बा द रिवील हेउची ऑप्शन बी सेपरेशन ऑफ ओडिया स्पीकिंग एरियाज जोगु एते बड़ा आंदोलन हैला हाँ तो प्रकृतरे जदि आमे फैक्ट फोकस देखिबा 1956 मसीहारे जेतेबेले क्षमता शून्यता हेला ना तापरे ब्रिटिश माने गोटे भयंकर विभाजन नीति आपणेले ओहो से डिवाइड एंड रूल एकदम से माने कौन कले ओडिया अंचल को बेंगल मद्रास सेंट्रल प्रोविंस एवं बिहार भितरे खंड खंड करी बांटी देले तेणु ओडिया मानकु निज माटीरे भाषा भित्तिक संख्या लघु हेबारु रक्षा करिबा ही एही आंदोलनर मुख्य लक्ष्य थिला बाबरे गोटे विशाल परिवार को भिन्न भिन्न घरे जोर जबरदस्त रखिदेले जो कष्ट हुए यह ठीक सही परी थिला हाँ संपूर्ण सेमिति किंतु एही खंड विखंडित परिवार को जोड़िबा पई बाहरिथिबा संस्थापक किए थिले नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 2 हु वाज द फाउंडर ऑफ उत्कल सम्मेलनी माने उत्कल सम्मेलनीर प्रतिष्ठाता किए थिले हाँ ऑप्शन गुडी को हेला ऑप्शन ए मधुसूदन दास ऑप्शन बी लक्ष्मीकांत मोगापत्र ऑप्शन सी कृष्णचंद्र गजापति और ऑप्शन डी नीलकांत दास एहा तो खूब जणाशुणा प्रश्न सठिक उत्तर हेउछि ऑप्शन ए मधुसूदन दास जहां को आमे श्रद्धारे मधुबाबू बोली डाकू बिल्कुल आउ तांकर फैक्ट फोकस हेउछि मधुसूदन दास केवल भौगोलिक एकत्रीकरण चाहू नथिले बुझिले अच्छा ताहले आउ कोन चाहुथिले से ओडिया लोकंकर सामग्रिक विकास चाहूथिले से एही आंदोलन को केवल गोटे आवेदन किंबा पिटिशन भितरे सीमित न रखी एक बृहत आनुष्ठानिक रूप देइथिले हाँ आनुष्ठानिक रूप देवा कथा उठिला बेले प्रश्न उठे एही महान अनुष्ठान प्रकृति रे केबे गढ़ा हैला लेट्स चेक द नेक्स्ट टॉपिक निश्चय आगो को बढ़ेवा क्वेश्चन नंबर 3 व्हेन वाज द उत्कल सम्मेलनी फाउंडेड माने उत्कल सम्मेलनी केबे प्रतिष्ठा होइथला ऑप्शन गुडी को कहिबे टिके हाँ हाँ ऑप्शन ए 1912 ऑप्शन बी 1903 ऑप्शन सी 1927 और ऑप्शन डी 1893 एहार करेक्ट ऑप्शन हेउछि ऑप्शन बी 1903 1903 एहार इतिहास कोन कहउछि फैक्ट फोकस अनुसारे 1903 मसीहा डिसेंबर मासरे एहा गठित होइथिला एहा आम इतिहासर एक बड़ टर्निंग पॉइंट थिला माने गोटे निर्णायक मोड़ थिला सेमति काहेकि काहेकि ना एहा सेई सामाजिक आंदोलन को एक संगठित राजनैतिक एवं सांस्कृतिक रूप देला आउ एही संग्राम आगामी 3 दशंधि धरी चलिला बाप रे 3 दशंधिर संग्राम हाँ त किंतु आमर शत्रु किए थिले माने ओडिया अंचल गुडिक प्रकृत रे केउठी फसी रहिथिले जे एते लंबा संग्राम करिवाकू पड़ेला मूविंग फॉरवर्ड आसीगला क्वेश्चन नंबर 4 हाँ पढ़ंतु Odia speaking areas were attached with which among the following provinces in British India? अर्थात ब्रिटिश भारतरे ओडिया भाषाभाषी अंचलगुड़िक क्यों प्रदेश सहित संयुक्त थिला खूब जरूरी प्रश्न ऑप्शन देखिवा ऑप्शन ए बॉम्बे प्रोविंस ऑप्शन बी बेंगल प्रोविंस ऑप्शन सी मद्रास प्रोविंस किंबा ऑप्शन डी बोथ बी एंड सी तो आमर सठिक उत्तर हेउछि ऑप्शन डी बोथ बी एंड सी माने बेंगल आउ मद्रास उभय अच्छा केवल यही दुईटी प्रदेश नहीं माने फैक्ट फोकस रे जदि देखिबा ब्रिटिश मानकर सेई विभाजन आउ शासन रणनीति फलरे अधिकांश लोक बेंगल एवं मद्रास प्रेसिडेंसी अधीनरे रहिले किंतु आउ किछि बाकी रही गले कि हाँ किछि गुरुत्वपूर्ण अंचल जेमिति कि संबलपुर ताहा सेंट्रल प्रोविंस रे भी थिला जहाँ एक विराट भौगोलिक और प्रशासनिक समस्या सृष्टि करिथिला एहा तो एक संपूर्ण प्रशासनिक विशृंखला कौनसी ब्रिटिश अधिकारी एही अव्यवस्था को लक्ष्य करिथिले बोधवे हाँ लेट्स जंप टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 हाँ देखिबा कौन अछि प्रश्न हेनरी रिकेट्स proposed the merger of which place in Odisha division in 1855 माने 1855 मसीहारे हेनरी रिकेट्स ओडिशा डिविजन रे केउ स्थानर मिश्रण पाई प्रस्ताव देइथिले ऑप्शंस कौन अछि
ऑप्शन ए संबलपुर, ऑप्शन बी मयूरभंज, ऑप्शन सी नीलगिरी ଆଉ ऑप्शन डी ବିହାର। ତ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ ସମ୍ବଲପୁର। ଆଚ୍ଛା, ସମ୍ବଲପୁରର ମିଶ୍ରଣ ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ହେନରୀ ରିକେଟ୍ସ ଥିଲେ କିଏ? ଫ୍ୟାକ୍ଟ ଫୋକସ୍ କହୁଛି ଯେ ହେନରୀ ରିକେଟ୍ସ ସେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶା ଡିଭିଜନର କମିଶନର ଥିଲେ, ବୁଝିଲେ? ଓହୋ, ଖୋଦ କମିଶନର। ହଁ, ବିଖଣ୍ଡିତ ସୀମା ଯୋଗୁଁ ହେଉଥିବା ପ୍ରଶାସନିକ ବିଶୃଙ୍ଖଳାକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ 1855ରେ ତାଙ୍କର ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବ ଏକ ପ୍ରାଥମିକ ପ୍ରଶାସନିକ ପଦକ୍ଷେପ ଥିଲା। ସେ ନିଜେ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ ଯେ ଶାସନ କରିବାରେ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ମାନେ ଜଣେ କମିଶନରଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତାବ ତ ଆସିଲା, କିନ୍ତୁ ଉଚ୍ଚ ସ୍ତରରେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ କ'ଣ ଥିଲା? ମୁଭିଂ ଅନ୍, କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 6। ହଁ, ପରନ୍ତୁ What was Sir Stafford Northcote's position when he made the proposal to group Odia-speaking areas into a single administrative unit? ମାନେ ଯେତେବେଳେ ସାର୍ ଷ୍ଟାଫର୍ଡ ନର୍ଥକୋଟ୍ ଓଡ଼ିଆ ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକୁ ଏକାଠି କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ପଦବୀ କ'ଣ ଥିଲା? एकदम ठीक। ଆଉ ଅପସନ୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ ଭାଇସରୟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, ଅପସନ୍ ବି ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲ, ଅପସନ୍ ସି ସେକ୍ରେଟାରୀ ଅଫ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ଫର୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଆଉ ଅପସନ୍ ଡି ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଅଫ୍ ଇଂଲଣ୍ଡ। ଆଉ ଏହାର ରିଭିଲ୍ ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଅପସନ୍ ସି ସେକ୍ରେଟାରୀ ଅଫ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ଫର୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ବାପରେ, ଏତେ ବଡ଼ ପଦବୀ! ହଁ ତ, ଫ୍ୟାକ୍ଟ ଫୋକସ୍ ଦେଖିଲେ ଜଣାପଡ଼େ ଯେ 1878 ମସିହାରେ ଏତେ ବଡ଼ ପଦବୀରେ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବ କେବଳ କାଗଜପତ୍ରରେ ହିଁ ସୀମିତ ରହିଗଲା। ସତରେ କିଛି ବି ଆକ୍ସନ୍ ନିଆଗଲା ନାହିଁ। ନାହିଁ, ମାନେ ଏଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ପ୍ରମାଣିତ ହେଲା ଯେ ବିନା ବଡ଼ ସାମାଜିକ ଆନ୍ଦୋଳନରେ କେବଳ ପ୍ରଶାସନିକ ଚିଠିପତ୍ର କିଛି ବି କରିପାରିବ ନାହିଁ। ବ୍ରିଟିଶ ଅମଲାତନ୍ତ୍ର ଏମିତି ହିଁ ଥିଲା। ଏହାର ଅର୍ଥ ଜନ ଆନ୍ଦୋଳନ ଦରକାର ଥିଲା, ଆଉ ଜଣେ ମହାନ ନେତା ଏହାକୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ ସହ ଯୋଡ଼ିଦେଲେ। ଲେଟ୍ସ ସି ହୁ ଦ୍ୟାଟ୍ ୱାଜ୍ ଇନ୍ ଦ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ହଁ, ଦେଖିବା। Question number 7. Who among the following resolved that Swaraj Prapti, not Desh Mishran, should be the goal of the Utkal Union Conference? ଅର୍ଥାତ୍ ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀର ଲକ୍ଷ୍ୟ କେବଳ ଦେଶ ମିଶ୍ରଣ ନୁହେଁ, ବରଂ ସ୍ୱରାଜ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବା ଉଚିତ ବୋଲି କିଏ ସ୍ଥିର କରିଥିଲେ? ବଢ଼ିଆ। ଆଉ ଏହାର ଅପସନ୍ସ ହେଲା ଅପସନ୍ ଏ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ, ଅପସନ୍ ବି ଗୌରୀଶଙ୍କର ରାୟ, ଅପସନ୍ ସି ମଧୁସୂଦନ ଦାସ और ऑप्शन डी भागीरथी महापात्रा। ତା ଆମର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ। ଉତ୍କଳମଣି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ। ଏହା ତ ଏକ ବିରାଟ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ହଁ, ଫ୍ୟାକ୍ଟ ଫୋକସ୍ ଉପରେ ଯଦି ଧ୍ୟାନ ଦେବା, ଏହା ଏକ ବିରାଟ ଆଦର୍ଶଗତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଥିଲା। ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ ଅନୁଭବ କଲେ ଯେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱାଧୀନତା ବିନା କେବଳ ସୀମା ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେଲେ ତାହା ଅର୍ଥହୀନ ହେବ। ସତକଥା, ଯଦି ଦେଶ ହିଁ ପରାଧୀନ ଥିବ, ସୀମା ବଦଳିଲେ କ'ଣ ଲାଭ? ଏକଦମ। ତେଣୁ ସେ ଆଞ୍ଚଳିକ ପରିଚୟ ସଂଗ୍ରାମକୁ ଭାରତର ବୃହତ୍ତର ଜାତୀୟ ଆନ୍ଦୋଳନ ସହିତ ସଫଳତାର ସହ ଯୋଡ଼ିଦେଲେ। ମାନେ ଏହି ବୃହତ୍ତର ଚିନ୍ତାଧାରା ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଥମେ ଲୋକଙ୍କୁ ଏକାଠି କରିବା ପାଇଁ କ'ଣ କରାଯାଇଥିଲା? ଲେଟ୍ସ ଟ୍ରାଭେଲ୍ ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ 1882। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 8। ହଁ, ଆସନ୍ତୁ। ହୁ among the following formed ଉତ୍କଳ ସଭା in 1882? ମାନେ 1882 ମସିହାରେ ଉତ୍କଳ ସଭା କିଏ ଗଠନ କରିଥିଲେ? ଅପସନ୍ କ'ଣ ଅଛି? ଅପସନ୍ ଏ ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର ଆଣ୍ଡ ଗୋଦାବରୀଶ ମିଶ୍ର, ଅପସନ୍ ବି ନୀଲକାନ୍ତ ଦାସ ଆଣ୍ଡ ରାଧାନାଥ ରୟ, ଅପସନ୍ ସି ମଧୁସୂଦନ ଦାସ ଆଣ୍ଡ ଗୌରୀଶଙ୍କର ରାୟ, କିମ୍ବା ଅପସନ୍ ଡି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ ଆଣ୍ଡ ଭାଗୀରଥୀ ମହାପାତ୍ର। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି ମଧୁସୂଦନ ଦାସ ଆଣ୍ଡ ଗୌରୀଶଙ୍କର ରାୟ। ମଧୁବାବୁ ଆଉ ଗୌରୀଶଙ୍କର ରାୟ। ହଁ, ଫ୍ୟାକ୍ଟ ଫୋକସ୍ କହୁଛି ଯେ ଏଇ ଦୁଇ ଦୂରଦୃଷ୍ଟି ସମ୍ପନ୍ନ ନେତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗଠିତ ଉତ୍କଳ ସଭା ଥିଲା ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କୁ ସଂଗଠିତ କରିବାର ପ୍ରଥମ ବଡ଼ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ପ୍ରୟାସ। ମାନେ ସମ୍ମିଳନୀ ପୂର୍ବରୁ ଏହି ସଭା ଥିଲା। ବିଲକୁଲ, ଏହା ହିଁ ଭବିଷ୍ୟତର ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀ ପାଇଁ ମୂଳଦୁଆ ପକାଇଥିଲା। ବୁଝିଲ? ସଂଗଠନ ତ ଗଢ଼ା ହେଲା, କିନ୍ତୁ ଭବିଷ୍ୟତ ନେତୃତ୍ୱ କିଏ ସମ୍ଭାଳିବେ, ସେଥିପାଇଁ ଶିକ୍ଷା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା। ମୁଭିଂ ଟୁ ଆୱାର ନେକ୍ସଟ ଟପିକ୍, ଆସିଲା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 9। ପଢ଼ନ୍ତୁ। When did ଉତ୍କଳମଣି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ establish ସତ୍ୟବାଦୀ ବନବିଦ୍ୟାଳୟ at ସାକ୍ଷୀଗୋପାଳ, ପୁରୀ? ମାନେ ଉତ୍କଳମଣି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ ପୁରୀର ସାକ୍ଷୀଗୋପାଳଠାରେ କେବେ ସତ୍ୟବାଦୀ ବନବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ? ହଁ, ଆଉ ଅପସନ୍ ହେଲା ଅପସନ୍ ଏ 1901, ଅପସନ୍ ବି 1903, ଅପସନ୍ ସି 1907 ଆଉ ଅପସନ୍ ଡି
1909 ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି 1909। 1909 ମସିହାରେ ସତ୍ୟବାଦୀ ବନବିଦ୍ୟାଳୟ। ଏହା କେବଳ ଗୋଟିଏ ସ୍କୁଲ ଥିଲା କି? ନାଇଁ, ମାନେ ଫ୍ୟାକ୍ଟ ଫୋକସ୍ଡ ସ୍ପଷ୍ଟ ଅଛି ଯେ ଏହା କେବଳ ଏକ ସାଧାରଣ ବିଦ୍ୟାଳୟ ନଥିଲା। ଏହା ଯୁବପିଢ଼ି ମନରେ ଜାତୀୟତାବାଦୀ ଚିନ୍ତାଧାରା ଆଉ ରାଜନୈତିକ ସଚେତନତାର ବୀଜ ବପନ କରିବାର ମୁଖ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ଥିଲା। ଆଚ୍ଛା, ମାନେ ସେଇଠୁ ହିଁ ନୂଆ ନେତା ବାହାରୁଥିଲେ। ହଁ, ଏକଦମ। ଏଇଠାରୁ ବାହାରିଥିବା ଛାତ୍ରମାନେ ହିଁ ଆଗକୁ ଯାଇ ବ୍ରିଟିଶ ବିରୋଧୀ ଆନ୍ଦୋଳନର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ। ମାନେ ଏହି ସବୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଏକ ବିରାଟ ସମ୍ମିଳନୀ ପାଇଁ ଚାଲିଥିଲା। ଆସନ୍ତୁ ସେହି ଐତିହାସିକ ସମୟକୁ ଯିବା। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 10। ହଁ, ଦେଖିବା। When was the first ଓଡ଼ିଆ ନ୍ୟାସନାଲ କନଫରେନ୍ସ ହେଲ୍ଡ? ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଆ ଜାତୀୟ ସମ୍ମିଳନୀ କେବେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା? ଆଉ ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ? ଅପସନ୍ ଏ ଡିସେମ୍ବର 1903, ଅପସନ୍ ବି ନଭେମ୍ବର 1907, ଅପସନ୍ ସି ଏପ୍ରିଲ 1896 ଆଉ ଅପସନ୍ ଡି ଜାନୁଆରୀ 1905। ତ ଆମର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ ଡିସେମ୍ବର 1903। ଡିସେମ୍ବର 1903। ଏହି ସମ୍ମିଳନୀରେ ଏମିତି କ'ଣ ଖାସ୍ ହୋଇଥିଲା? ଫ୍ୟାକ୍ଟ ଫୋକସ୍ କହୁଛି ଯେ ଏହାକୁ ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀର ଉଦ୍ଘାଟନୀ ସମାବେଶ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଆଚ୍ଛା, ଏଠାରେ ହିଁ ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକେ ଏକାଠି ହୋଇ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରାଜ୍ୟ ଗଠନ ପାଇଁ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାରଙ୍କ ସହ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଉ ସାମ୍ବିଧାନିକ ବୁଝାମଣା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ମାନେ କୌଣସି ହିଂସା ନୁହେଁ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସାମ୍ବିଧାନିକ ଉପାୟରେ। ଏହି ବିରାଟ ଯଜ୍ଞର ମୁଖ୍ୟ ପୁରୋଧା ବା ମାର୍ଗଦର୍ଶକ କିଏ ଥିଲେ? ଲେଟ୍ସ ଅନକଭର ଦିସ୍ ଇନ୍ ଦ ନେକ୍ସଟ ସ୍ଲାଇଡ୍। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 11 ହଁ, ପଢ଼ନ୍ତୁ। ହୁ ଅମଙ୍ଗ ଦ ଫଲୋଇଂ ଓଡିଓ ଲୁମିନାରିଜ୍ ରିମେନ୍ଡ ଦ ଗାଇଡିଂ ସ୍ପିରିଟ୍ ଅଫ୍ ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀ? ମାନେ ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀର ମାର୍ଗଦର୍ଶକ ରୂପେ କେଉଁ ଓଡ଼ିଆ ମହାପୁରୁଷ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିଲେ? ଆଉ ଏହାର ଅପସନ୍ସ? ଅପସନ୍ ଏ ଗୋପାବନ୍ଧୁ ଦାସ, ଅପସନ୍ ବି ମଧୁସୂଦନ ଦାସ, ଅପସନ୍ ସି ବୈକୁଣ୍ଠନାଥ ଦେ और ऑप्शन डी फकीर मोहन सेनापति। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି ମଧୁସୂଦନ ଦାସ। ପୁଣି ଥରେ ମଧୁବାବୁ। ହଁ, ଫ୍ୟାକ୍ଟ ଫୋକସ୍ ଅନୁସାରେ ମଧୁସୂଦନ ଦାସ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିଥିଲେ ଯେ କେବଳ ନୂଆ ସୀମା ପାଇଗଲେ ହେବ ନାହିଁ। ଯଦି ଲୋକମାନେ ଗରିବ ଆଉ ଅଶିକ୍ଷିତ ରହିବେ, ତେବେ ସେହି ସୀମାରେ କିଛି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ। ବାପରେ, କେବଳ ଭୂମି ନୁହେଁ, ବିକାଶ। ଏକଦମ। ତାଙ୍କର ଏହି ଦୂରଦୃଷ୍ଟି ସୀମା ବିବାଦକୁ ଏକ ସାଂସ୍କୃତିକ ଏବଂ ଅର୍ଥନୈତିକ ଉନ୍ନତିର ମାଷ୍ଟର ପ୍ଲାନରେ ପରିଣତ କରିଥିଲା। ତମାନେ ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀର ପ୍ରକୃତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ ଥିଲା? ମୁଭିଂ ଟୁ ଦ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 12। ହଁ, ଦେଖିବା। ହ୍ୱାଟ୍ ୱର୍ ଦି ଅବଜେକ୍ଟିଭ୍ସ ଅଫ୍ ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀ? ମାନେ ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ ଥିଲା? ଅପସନ୍ କ'ଣ ଅଛି? ଅପସନ୍ ଏ ମର୍ଜର ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଆ ସ୍ପିକିଂ ଟ୍ରାକ୍ଟସ୍, ଅପସନ୍ ବି ଅଲରାଉଣ୍ଡ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଆସ୍, ଅପସନ୍ ସି ବୋଥ୍ ଏ ଆଣ୍ଡ ବି, ଆଉ ଅପସନ୍ ଡି ନନ୍ ଅଫ୍ ଦି ଅବଭ୍। ତ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି ବୋଥ୍ ଏ ଆଣ୍ଡ ବି, ମାନେ ଉଭୟ ଭୌଗୋଳିକ ମିଶ୍ରଣ ଏବଂ ସାମଗ୍ରିକ ବିକାଶ। ଆଚ୍ଛା, ସେଇ ଯେଉଁ ମାଷ୍ଟର ପ୍ଲାନ୍ କଥା ଆପଣ କହୁଥିଲେ? ହଁ, ଫ୍ୟାକ୍ଟ ଫୋକସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହା ଏକ ହୋଲିଷ୍ଟିକ୍ ବ୍ଲୁପ୍ରିଣ୍ଟ ଥିଲା, ଯାହା 6ଟି ମୂଳସ୍ତମ୍ଭ ଉପରେ ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ ଥିଲା। ସେଇ 6ଟି ସ୍ତମ୍ଭ କ'ଣ କ'ଣ? ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଶିଳ୍ପ ବିକାଶ, ଶିକ୍ଷା ପ୍ରସାର, କୁଟୀର ଶିଳ୍ପ, ସାମାଜିକ ସଂସ୍କାର, କୃଷି ଏବଂ ସାହିତ୍ୟ। ଆରେ ବା, ସାମଗ୍ରିକ ବିକାଶ ତ ଚାଲିଲା, କିନ୍ତୁ କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅଞ୍ଚଳରେ ପରିସ୍ଥିତି ଖୁବ୍ ଜଟିଳ ଥିଲା। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଗ୍ରିୟର୍ସନଙ୍କ ସର୍ଭେ କ'ଣ କହୁଛି। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 13। ହଁ, ପଢ଼ନ୍ତୁ। Which region did Grierson's survey recognize as natural Odisha and Odia country? ଗ୍ରିୟର୍ସନଙ୍କ ସର୍ଭେ କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳକୁ ସ୍ୱାଭାବିକ ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ଓଡ଼ିଆ ଦେଶ ବୋଲି ଚିହ୍ନଟ କରିଥିଲା? ଅପସନ୍ସ। ଅପସନ୍ ଏ ବେଙ୍ଗଲ, ଅପସନ୍ ବି ମଦ୍ରାସ, ଅପସନ୍ ସି ସମ୍ବଲପୁର ଆଣ୍ଡ ନିୟରବାଇ ଷ୍ଟେଟ୍ସ, ଆଉ ଅପସନ୍ ଡି ବିହାର। ତ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି ସମ୍ବଲପୁର ଆଣ୍ଡ ନିୟରବାଇ ଷ୍ଟେଟ୍ସ। ସମ୍ବଲପୁର, ତାକୁ ତ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ପ୍ରୋଭିନ୍ସରେ ରଖାଯାଇଥିଲା ନା? ହଁ, ତ ଫ୍ୟାକ୍ଟ ଫୋକସ୍ ସେୟା ହିଁ କହୁଛି। ସମ୍ବଲପୁର ସ୍ୱାଭାବିକ ଓଡ଼ିଶା ହୋଇଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ବ୍ରିଟିଶମାନେ ଏହାକୁ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ପ୍ରୋଭିନ୍ସ ଅଧୀନରେ ରଖିଥିଲେ। ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା, କ'ଣ? 1890 ଦଶକରେ ଯେତେବେଳେ ସେଠାରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ବିଲୋପ ନୀତି ଲାଗୁ ହେଲା, ମାନେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ ବନ୍ଦ କରିଦିଆଗଲା, ତାହା ହିଁ ବୃହତ୍ତର ରାଜ୍ୟ ଗଠନ ଆନ୍ଦୋଳନ ପାଇଁ ବାରୁଦ ଭଳି କାମ କଲା। ଭାଷା ବିଲୋପର ଏହି ଅତ୍ୟାଚାର ବିରୋଧରେ ସ୍ୱର କି ଉଠାଇଲା? କେଉଁ ଅସ୍ତ୍ର ବ୍ୟବହାର ହେଲା? ଲେଟ୍ସ ଚେକ୍ ଦ ନେକ୍ସଟ ସ୍ଲାଇଡ୍। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 14। ସମ୍ବଲପୁର ହିତେଶିନୀ
A pre-independence journal was published by ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ୱାଧୀନତା ପୂର୍ବର ପତ୍ରିକା ସମ୍ବଲପୁର ହିତୈଷିଣୀ କାହା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା? ଆଉ ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଅପସନ୍ ଏ ନୀଳାମଣି ବିଦ୍ୟାରତ୍ନ, ଅପସନ୍ ବି ରାଜେନ୍ଦ୍ର ନାରାୟଣ ଭଞ୍ଜଦେଓ, ଅପସନ୍ ସି ସୁଧଲ ଦେବ ଆଉ ଅପସନ୍ ଡି ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଦେବ। ଆମର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ ନୀଳାମଣି ବିଦ୍ୟାରତ୍ନ। ନୀଳମଣି ବିଦ୍ୟାରତ୍ନ ଜଣେ ସମ୍ବାଦିକ। ଏକଦମ। ଫ୍ୟାକ୍ଟ ଫୋକସ୍ରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ଯେତେବେଳେ କୋର୍ଟ ଆଉ ସ୍କୁଲରେ ଓଡ଼ିଆ ବଦଳରେ ହିନ୍ଦୀ ଲାଦି ଦିଆଗଲା, ସେତେବେଳେ ସାମ୍ବାଦିକତା ହିଁ ପ୍ରତିରୋଧର ମୁଖ୍ୟ ଅସ୍ତ୍ର ପାଲଟିଲା। ସମ୍ବଲପୁର ହିତୈଷିଣୀ ମାଧ୍ୟମରେ ହଁ, ନୀଳାମଣି ବିଦ୍ୟାରତ୍ନ ଏହି ପତ୍ରିକା ମାଧ୍ୟମରେ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ପ୍ରୋଭିନ୍ସର ଅନ୍ୟାୟ ବିଷୟରେ ଏମିତି ଲେଖିଲେ ଯେ ତାହା କଟକ ଆଉ ପୁରୀର ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀମାନଙ୍କୁ ଏକାଠି କରିପାରିଲା। ମାନେ ପୁରା ସମାଜକୁ ସେ ଜାଗୃତ କରିଦେଲେ। ସାମ୍ବାଦିକତାର ପ୍ରଭାବ ଏବଂ ଜନ ଆନ୍ଦୋଳନର ଚାପ, ଶେଷରେ ଏହାର ଫଳାଫଳ କ'ଣ ହେଲା? ହିୟର ଇଜ୍ ଆୱାର ଫାଇନାଲ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନମ୍ବର 15। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନଟି କ'ଣ ଅଛି। The order that issued restoring Odia as official language of Sambalpur was ମାନେ ସମ୍ବଲପୁରରେ ଓଡ଼ିଆକୁ ପୁନର୍ବାର ସରକାରୀ ଭାଷା ଭାବରେ ସ୍ୱୀକୃତି ଦେଇଥିବା ଆଦେଶନାମାଟି କ'ଣ ଥିଲା? ଅପସନ୍ କ'ଣ ସବୁ ଦିଆଯାଇଛି? ଅପସନ୍ ଏ ସମ୍ବଲପୁର ହିତୈଷିଣୀ, ଅପସନ୍ ବି ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ସିହ୍ନା ରେଜଲ୍ୟୁସନ୍, ଅପସନ୍ ସି ବାଉଣ୍ଡରୀ କମିଶନ ରିପୋର୍ଟ ଆଉ ଅପସନ୍ ଡି ରିଜଲି ସର୍କ୍ୟୁଲା। ଆଉ ଏହି ଐତିହାସିକ ଆଦେଶନାମାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି ରିଜଲି ସର୍କ୍ୟୁଲର। ରିଜଲି ସର୍କ୍ୟୁଲର ଏହା କିପରି ସମ୍ଭବ ହେଲା? ଫ୍ୟାକ୍ଟ ଫୋକସ୍ କହୁଛି ଯେ କ୍ରମାଗତ ସାମ୍ବିଧାନିକ ଚାପ ଯୋଗୁଁ ଭାଇସରାୟ କର୍ଜନ ନିଜେ ଏହାର ତଦନ୍ତ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଲେ। ଆଉ 1905 ମସିହାରେ ଆସିଥିବା ଏହି ରିଜଲି ସର୍କ୍ୟୁଲର ଦୁଇଟି ବଡ଼ ବିଜୟ ଆଣିଦେଲା ମୋ ପାଇଁ। ସେ ଦୁଇଟି ବିଜୟ କ'ଣ ଥିଲା? ପ୍ରଥମତଃ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ମାନ୍ୟତା ସମ୍ବଲପୁରରେ ଫେରିଲା ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟତଃ ସମ୍ବଲପୁର ଆଉ ତାର ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ପ୍ରୋଭିନ୍ସରୁ ବାହାରି ବେଙ୍ଗଲ ଓଡ଼ିଶା ଡିଭିଜନରେ ସାମିଲ ହେଲା। ବାପରେ, ଗୋଟିଏ ବିରାଟ ସଫଳତା। ହଁ, Question number 16. Sambalpur and its adjoining feudatory states were transferred to Odisha division in which of the following year? ଆଚ୍ଛା, ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସମ୍ବଲପୁର ଏବଂ ଏହାର ସଂଲଗ୍ନ ଗଡ଼ଜାତ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ କେଉଁ ବର୍ଷ ଓଡ଼ିଶା ଡିଭିଜନକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯାଇଥିଲା? ଆଉ ଆର ଅପସନ୍ସ ଆର୍ ଏ 1900, ବି 1902, ସି 1905, ଡି 1910। ଦ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ଇଜ୍ ସି 1905। 1905। ମୋତେ ଏଠାରେ ଗୋଟିଏ କଥା ବୁଝିବାର ଅଛି। ହଁ, କୁହନ୍ତୁ। ସାଧାରଣତଃ ଯୁଦ୍ଧ ଜମି ପାଇଁ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ପଢ଼ିବାକୁ ପାଇଲି ଯେ ଏହି ହସ୍ତାନ୍ତର ପଛରେ ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ଥିଲା କେବଳ ଭାଷା। ଜଣେ ବ୍ରିଟିଶ ଭାଇସରାୟ କାହିଁକି ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନୀୟ ଭାଷାକୁ ନେଇ ଏତେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ କଲେ? ଏହାର କାରଣ ହେଉଛି ଭାଷା କେବଳ କଥାବାର୍ତ୍ତାର ମାଧ୍ୟମ ନୁହେଁ, ଏହା ପ୍ରଶାସନର ମେରୁଦଣ୍ଡ। 1896 ମସିହାରେ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାର ସମ୍ବଲପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ ହଟାଇ ଦେଇଥିଲେ। ସତରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହଟାଇ ଦେଇଥିଲେ? ହଁ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ। ତା ବଦଳରେ ହିନ୍ଦୀକୁ ସରକାରୀ ଭାଷା ଭାବେ ଲାଗୁ କରିଦେଲେ। ଏହାକୁ ଇତିହାସରେ ଭାଷା ବିଲୋପ ନୀତି କୁହାଯାଏ। ବାପରେ, ତାହେଲେ ତ ଲୋକଙ୍କର ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହୋଇଥିବ। ଏକଦମ। ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଭୟଙ୍କର ଥିଲା। ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ କୋର୍ଟ କଚେରୀରେ ନିଜ କଥା କହିପାରିଲେ ନାହିଁ, ଅନେକ ଲୋକ ଚାକିରି ହରାଇଲେ। ତାପରେ ଏହା ବିରୋଧରେ ତୀବ୍ର ପ୍ରତିବାଦ ହେଲା। ସ୍ୱାଭାବିକ କଥା। ଆଉ ଶେଷରେ ଲର୍ଡ କର୍ଜନ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ରିସ୍ଲେ ସର୍କୁଲାର ଜାରି କଲେ। ଏହି 1905ର ରିସ୍ଲେ ସର୍କୁଲାର ଥିଲା ଭାଷାଭିତ୍ତିକ ଏକତ୍ରୀକରଣର ପ୍ରଥମ ବଡ଼ ଆଇନଗତ ବିଜୟ। ଏହାଦ୍ୱାରା ହିନ୍ଦୀ ଉଚ୍ଛେଦ ହେଲା ଆଉ ସମ୍ବଲପୁର ପୁଣିଥରେ ଓଡ଼ିଶା ସହ ମିଶିଲା। ଆରେ ବାଃ, ଏହା ତ ଠିକ୍ କେହି ଆପଣଙ୍କର ପରିଚୟ ପତ୍ରରୁ ନାମ ଲିଭାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଏବଂ ଆପଣ ସେହି କଲମ ଛଡ଼ାଇ ନେଇ ନିଜ ନାମକୁ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଅକ୍ଷରରେ ଲେଖିବା ଭଳି କଥା ହେଲା। ଠିକ୍ କହିଲେ। ତେବେ ଏହି ପ୍ରଥମ ସଫଳତା ପରେ କିପରି ଏକ ନୂଆ ବିରୋଧାଭାସ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା? ଆସନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନରୁ ଦେଖିବା। Question number 17. The province of Bihar and Odisha was created in the year, ଯାହାର ଓଡ଼ିଆ ଅର୍ଥ ହେଲା ବିହାର ଓ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶ କେଉଁ ବର୍ଷ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା? ଅପସନ୍ସ ଆର୍ ଏ 1911, ବି 1912, ସି 1903, ଡି 1905। ଦ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ଇଜ୍ ବି 1912। ଆଚ୍ଛା, 1912 ମାନେ ଏହାକୁ ଇତିହାସକାର ମାନେ ଗୋଟିଏ ବିରୋଧାଭାସ ବା ପ୍ୟାରାଡକ୍ସ ବୋଲି କହନ୍ତି।
ହଁ ହଁ ଏକଦମ କହନ୍ତି। ମୋର ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, ଯଦି ବଙ୍ଗଳାରୁ ଅଲଗା ହେବା ଓଡ଼ିଶାର ଦାବି ଥିଲା ଏବଂ ତାହା ପୂରଣ ହେଲା, ତେବେ ଏହା ସମସ୍ୟା କିପରି ହେଲା? ଏହାକୁ ଏକ ପ୍ୟାରାଡକ୍ସ କୁହାଯିବାର ବୈଶ୍ୱିକ କାରଣ ରହିଛି। ସତକଥା ଯେ ବଙ୍ଗ ପ୍ରେସିଡେନ୍ସିର ଅଲଗା ହେବା ଏକ ସଫଳତା ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବ୍ରିଟିଶମାନେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ନ ଦେଇ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବିହାର ସହିତ ଯୋଡ଼ିଦେଲେ। ଏଠାରେ ଆକର୍ଷଣୀୟ କଥାଟି ହେଉଛି ଏହାର ମନସ୍ତାତ୍ତ୍ୱିକ ପ୍ରଭାବ। ମନସ୍ତାତ୍ତ୍ୱିକ ପ୍ରଭାବ ମାନେ କେମିତି? ମାନେ ଓଡ଼ିଆମାନେ ଭାବୁଥିଲେ ଯେ ସେମାନେ ବଙ୍ଗାଳୀମାନଙ୍କର ଆଧିପତ୍ୟରୁ ମୁକ୍ତ ହେଲେ, କିନ୍ତୁ ନୂଆ ବିହାର ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶରେ ସେମାନେ ପୁଣିଥରେ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ହୋଇଗଲେ। ଓହୋ, ପୁଣି ସେଇ ସମସ୍ୟା। ହଁ, ଏଥର ହିନ୍ଦୀ ଭାଷାଭାଷୀଙ୍କ ଶାସନ ଅଧୀନରେ ରହିବାର ଏକ ନୂତନ ଅସ୍ତିତ୍ୱଗତ ଭୟ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ରାଜଧାନୀ ସିଧା ପଟନାକୁ ଚାଲିଗଲା, ଯାହାକି କଟକ ବା ପୁରୀଠାରୁ ବହୁ ଦୂରରେ ଥିଲା। ମାନେ ଏହା ହେଉଛି ବଢ଼ି ପାଣିରୁ ବର୍ତ୍ତିଯାଇ ନିଆଁରେ ପଡ଼ିବା ଭଳି ଅବସ୍ଥା। ଦୁଇଟି ଅଞ୍ଚଳକୁ ଏକାଠି କରାଗଲା, କିନ୍ତୁ ଭିତରେ କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନଥିଲା। ବିଲକୁଲ ନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏଭଳି ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ଏବଂ ଅସମାନ ମିଶ୍ରଣ ପଛରେ କେଉଁ ବ୍ରିଟିଶ ଅଧିକାରୀଙ୍କର ହାତ ଥିଲା? ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 18. ହୁ among the following was the viceroy of British India when Bihar Odisha province formed? ଆଚ୍ଛା, ମାନେ ବିହାର ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶ ଗଠନ ସମୟରେ ବ୍ରିଟିଶ ଭାରତର ଭାଇସରୟ କିଏ ଥିଲେ? ଅପସନ୍ସ ଆର୍ ଏ ଭାଇସରୟ ହାର୍ଡିଞ୍ଜ, ବି ଭାଇସରୟ ଲିଟନ, ସି ଭାଇସରୟ ରିପନ, ଡି ଭାଇସରୟ କର୍ଜନ। ଦ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ଇଜ୍ ଏ, ଭାଇସରୟ ହାର୍ଡିଞ୍ଜ। ଭାଇସରୟ ହାର୍ଡିଞ୍ଜିଂ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ବିହାର ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ଭାଷା, ସଂସ୍କୃତି ଏବଂ ଭୂଗୋଳ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଲଗା। ହଁ, ତାଙ୍କର ସବୁ ଜଣାଥିଲା। ତଥାପି ସେ ଏପରି କାହିଁକି କଲେ? ଏହା ପଛର ପ୍ରକୃତ ଖେଳ କ'ଣ ଥିଲା? ଏହା ପଛରେ ଥିଲା ଖାଣ୍ଟି ସାମ୍ରାଜ୍ୟବାଦୀ ଭୂ ରାଜନୈତିକ ରଣନୀତି। ଲର୍ଡ ହାର୍ଡିଞ୍ଜଙ୍କ ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାର ଉନ୍ନତି ଆଦୌ ନଥିଲା। ତାହେଲେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ ଥିଲା? ତାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଶତ୍ରୁ ଥିଲା ବଙ୍ଗଳାରେ ଦ୍ରୁତଗତିରେ ବଢ଼ୁଥିବା ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟତାବାଦ। ବଙ୍ଗଳାକୁ ଦୁର୍ବଳ କରିବା ପାଇଁ ସେ ବିଭାଜନ ନୀତି ଆପଣାଇଲେ। ସେ ବଙ୍ଗଳାକୁ କାଟି ଛୋଟ କରିଦେଲେ। ଆଚ୍ଛା, ଡିଭାଇଡ୍ ଆଣ୍ଡ ରୁଲ୍। ହଁ, ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଲା, ବାକି ଅଞ୍ଚଳକୁ କ'ଣ କରାଯିବ? ବ୍ରିଟିଶ ଅର୍ଥନୀତିଜ୍ଞମାନେ ଦାବି କଲେ ଯେ ଓଡ଼ିଶା ଏକାକୀ ନିଜର ପ୍ରଶାସନିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ଉଠାଇବାକୁ ସକ୍ଷମ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ସେମାନେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ନେଇ କେବଳ ଏକ ପ୍ରଶାସନିକ ସୁବିଧା ଭାବେ ବିହାର ସହ ଖଞ୍ଜିଦେଲେ। ବୁଝିଲି, ମାନେ ଓଡ଼ିଆମାନେ କେବଳ ଏକ ବଡ଼ ଚେସ୍ ଖେଳର ଗୋଟି ଥିଲେ। ହଁ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଗୋଟେ ଗୋଟି ହିଁ ଥିଲେ। ବଙ୍ଗଳାକୁ ଚେକମେଟ୍ କରିବାକୁ ଯାଇ ଇଂରେଜମାନେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ନିଜର ସୁବିଧା ଅନୁଯାୟୀ ବ୍ୟବହାର କଲେ। ସେମାନଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଣଦେଖା କରାଗଲା। ଆସନ୍ତୁ ସମୟଚକ୍ରକୁ ଟିକେ ଆଗକୁ ନେଇ ଦେଖିବା, ଏହି ବିହାର ସହ ମିଶ୍ରଣର ଅନ୍ତ କିପରି ଘଟିଲା? ନିଶ୍ଚୟ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 19. Odisha was separated from which of the following states after the Government of India Act of 1935 was passed? ଅର୍ଥାତ୍ 1935 ଭାରତ ସରକାର ଅଧିନିୟମ ପାରିତ ହେବା ପରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ନିମ୍ନଲିଖିତ କେଉଁ ରାଜ୍ୟରୁ ଅଲଗା କରାଯାଇଥିଲା? ଅପସନ୍ସ ଆର୍ ଏ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ, ବି ବିହାର, ସି ଝାରଖଣ୍ଡ, ଡି ଛତିଶଗଡ଼। The correct answer is B, ବିହାର। ଆଚ୍ଛା, ଏହି ମିଶ୍ରଣ 1912ରେ ହୋଇଥିଲା ଆଉ ଅଲଗା ହେବା ପାଇଁ 1945 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ପ୍ରାୟ 23 ବର୍ଷ ଲାଗିଗଲା ଇଂରେଜମାନଙ୍କୁ ନିଜର ଭୁଲ ବୁଝିବା ପାଇଁ। ନାଇଁ, ପ୍ରକୃତରେ ସେମାନେ ନିଜେ ଭୁଲ ବୁଝି ନଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା। ବାଧ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା କିପରି? ମାନେ ଏହି 23 ବର୍ଷ ଧରି ବିହାର ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶ ଶାସନ କରିବା ବ୍ରିଟିଶ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଦୁଃସ୍ୱପ୍ନ ପାଲଟିଥିଲା। ପ୍ରଶାସନିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅକାମୀ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲା। ହଁ, ସେମିତି ବି ପାଟନାରୁ ଏତେ ବଡ଼ ଅଞ୍ଚଳ କେମିତି ଚଳାଇବେ? ଠିକ୍ କଥା। ପାଟନାରେ ବସି କଟକ କିମ୍ବା ବାଲେଶ୍ୱରର ସମସ୍ୟା ବୁଝିବା ଅସମ୍ଭବ ଥିଲା। ତେଣୁ 1935 ଶେଷରେ ଏହି ଅସ୍ୱାଭାବିକ ପ୍ରଦେଶର ଅନ୍ତ ଘଟାଇଲା ଏବଂ 1936 ପାଇଁ ଆଇନଗତ ମୂଳଦୁଆ ପକାଇଲା। ଯେମ୍ ଲୋକମାନଙ୍କର ସାଂସ୍କୃତିକ କିମ୍ବା ଭାଷାଗତ ମେଳ ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କୁ ଦୂରରୁ ଶାସନ କରିବା କେବେ ବି ସଫଳ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ବିଲକୁଲ। ବିହାରରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିଲା ସତ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେବଳ ଉତ୍ତର ଏବଂ ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶା କଥା କହୁଛେ। ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ଥିଲା? ଆସନ୍ତୁ ଅତୀତକୁ ଫେରି ଦେଖିବା। ହଁ, ସେପଟେ କାହାଣୀ ଆହୁରି ଜଟିଳ ଥିଲା। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 20. The region of Ganjam was under which province during the formation of Bihar Odisha province in 1912?
ମାନେ 1912 ମସିହାରେ ବିହାର ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶ ଗଠନ ସମୟରେ ଗଞ୍ଜାମ ଅଞ୍ଚଳ କେଉଁ ପ୍ରଦେଶ ଅଧୀନରେ ଥିଲା? ଅପସନ୍ସ ଆର୍ ଏ ବିହାର, ବି ଓଡ଼ିଶା, ସି ମଦ୍ରାସ, ଡି ବମ୍ବେ। ଦ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ଇଜ୍ ସି ମଦ୍ରାସ। ବାପରେ, ଏହାକୁ ଶୁଣିଲେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଲାଗେ। ମାନେ ଯେତେବେଳେ କଟକ ଏବଂ ବାଲେଶ୍ୱରର ଲୋକେ ବିହାର ସହ ଲଢ଼ୁଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ଦକ୍ଷିଣରେ ଏକ ବିଶାଳ ଓଡ଼ିଆ ଜନସଂଖ୍ୟା ମାଡ୍ରାସ ସହ ବାନ୍ଧି ହୋଇ ରହିଥିଲେ। ଏକଦମ ଠିକ୍। ଐତିହାସିକମାନେ ଏହାକୁ ଗଞ୍ଜାମର ଅବଶିଷ୍ଟାଂଶ ସଙ୍କଟ ବା ଲେଫ୍ଟ ଓଭର କ୍ରାଇସିସ୍ ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରନ୍ତି। ମାଡ୍ରାସ ପ୍ରେସିଡେନ୍ସିରେ ପରିସ୍ଥିତି ଆହୁରି ଜଟିଳ ଥିଲା। ସେଠାରେ ଭାଷା ସମସ୍ୟା ଥିଲା ନା? ହଁ, ସେଠାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ତେଲୁଗୁ ଏବଂ ଇଂରାଜୀ ଭାଷାର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଥିଲା। ଏହାର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପ୍ରଭାବ ନ୍ୟାୟପାଳିକା ଉପରେ ପଡୁଥିଲା। ଆଚ୍ଛା, କୋର୍ଟରେ? ହଁ, ଜଣେ ଗରିବ ଓଡ଼ିଆ ଚାଷୀ ଯେତେବେଳେ କୋର୍ଟକୁ ଯାଉଥିଲା, ସେ ନିଜ ମାତୃଭାଷାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିପାରୁନଥିଲା ଆଉ ବିଚାରପତି ତାଙ୍କ କଥା ବୁଝିପାରୁନଥିଲେ। ଭାଷାଗତ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଯୋଗୁଁ ନ୍ୟାୟ ବଞ୍ଚିତ ହେବା ଏକ ନୀତିଦିନିଆ ଘଟଣା ଥିଲା। ଏହା ତ ଅତି ଭୟଙ୍କର ଅନ୍ୟାୟ। ଏହି ଗଭୀର ଅସନ୍ତୋଷ ହିଁ ଭବିଷ୍ୟତରେ ସୀମା କମିଶନ ଗଠନ ପାଇଁ ନିଆଁରେ ଘିଅ ଢାଳିବା ଭଳି କାମ କରିଥିଲା। ସତ କଥା। ଯଦି ଆପଣ କୋର୍ଟର ଭାଷା ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ଅଧିକାର ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ। ପ୍ରଶାସନିକ ସୀମାର କଥା ଉଠିଛି ଯେତେବେଳେ, ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ସେହି ବହୁଚର୍ଚ୍ଚିତ ବିହାର-ଓଡ଼ିଶା ମିଶ୍ରଣକୁ ସେହି ସମୟରେ କି ନାମ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ସେ ନାମଟା ବହୁତ ରୋଚକ। Question number 21. Which of the following events refer to as the birth of the twins? अर्थात निम्नलिखित केउं घटनाकु जाओला संतानर जन्म बा birth of the twins कुहा जाए? Options are A. Division of India Pakistan, B. Creation of 2 new districts, C. Formation of Bihar and Odisha, D. Introduction of a new tax. The correct answer is C. Formation of Bihar and Odisha. जाओला संतान ମାନେ ଯାହାଙ୍କର ନା ରୂପ ମିଳେ ନା ଗୁଣ, ଏମିତି ନାମକରଣ କିଏ କଲା? ଏହା ଇଂରେଜ ପ୍ରଶାସକମାନଙ୍କର ଏକ ବ୍ୟଙ୍ଗାତ୍ମକ ନାମକରଣ ଥିଲା। ଓହୋ, ମାନେ ସେମାନେ ନିଜେ ମଜାକ ଉଡାଉଥିଲେ। ହଁ, ସେମାନେ ନିଜେ ବି ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ବିନା କୌଣସି ସାଂସ୍କୃତିକ ଓ ଭାଷାଗତ ସମାନତାରେ ସେମାନେ ଦୁଇଟି ଅଲଗା ଗୋଷ୍ଠୀକୁ କେବଳ କାଗଜପତ୍ରରେ ମିଶାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ଟ୍ୱିନ୍ସ ବା ଜାଣା ସନ୍ତାନ କେବେ ହେଲେ ଏକାଠି ଶାନ୍ତିରେ ରହିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏହା ତ ଏକହଳରେ ଗୋଟିଏ ବଳଦ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଘୋଡ଼ାକୁ ଯୋଟିଦେବା ଭଳି କଥା ହେଲା। ଏକଦମ। ଦୁହେଁ ଅଲଗା ଦିଗକୁ ଟାଣିବେ ଆଉ କ୍ଷେତରେ ଲଙ୍ଗଳ ଆଦୌ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ ନାହିଁ। ତେବେ ଏହି ତ୍ରୁଟିପୂର୍ଣ୍ଣ ମାନଚିତ୍ରକୁ ସଜାଡ଼ିବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ପଦକ୍ଷେପ କିଏ ନେଲେ, ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ହଁ, ଆସନ୍ତୁ। Question number 22. The recommendation to formulate a scheme for consolidating all Odia-speaking areas first was suggested by, ଯାହାର ଅର୍ଥ ହେଲା ପ୍ରଥମେ ସମସ୍ତ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାଭାଷୀ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଏକତ୍ର କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ କିଏ ସୁପାରିଶ କରିଥିଲେ? ଅପସନ୍ସ ଆର୍ ଏ. ଫିଲିପ ଡଫ୍, ବି. ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ସିହ୍ନା, ସି. ବାଉଣ୍ଡରୀ କମିଶନ, ଡି. ନନ୍ ଅଫ୍ ଦି ଅବଭ୍। The correct answer is A. Philip Duff. ଇତିହାସ ବହିରେ ଫିଲିପ ଡଫ୍ କମିଟି ବିଷୟରେ ବହୁତ ଲେଖା ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଏହାର ପ୍ରକୃତ ଗୁରୁତ୍ୱ କ'ଣ ଥିଲା? ଆଗରୁ ବି ତ ଅନେକ ଦାବି ହୋଇଥିଲା। ଏହାର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଗୁରୁତ୍ୱ ହେଲା ଦୃଷ୍ଟିକୋଣର ପରିବର୍ତ୍ତନ। 1924 ମସିହା ପୂର୍ବରୁ ଓଡ଼ିଶାର ସୀମା ପରିବର୍ତ୍ତନ କଥା କେବଳ ଦିଲ୍ଲୀର ବାତାନୁକୂଳ ଅଫିସରେ ଥିବା କାଗଜପତ୍ର ମଧ୍ୟରେ ହିଁ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଥିଲା। ଆଚ୍ଛା, କେହି ଗ୍ରାଉଣ୍ଡକୁ ଯାଉନଥିଲେ? ନା, ବିଲକୁଲ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଫିଲିପ ଡଫ୍ କମିଟି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଅଫିସରୁ ବାହାରି କ୍ଷେତ୍ରସ୍ତରୀୟ ଆକଳନ କଲେ। ସେମାନେ ପ୍ରକୃତ ଗାଁ ଗଣ୍ଡାକୁ ଗଲେ, ବିଶେଷ କରି ମଦ୍ରାସ ପ୍ରେସିଡେନ୍ସିରେ ଥିବା ଓଡ଼ିଆ ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକୁ ଯାଇ ଲୋକଙ୍କର ମତାମତ ନେଲେ। ଏହା ବହୁତ ଜରୁରୀ ଥିଲା। ହଁ, ପ୍ରଶାସକମାନେ ନିଜେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋରେ ପହଞ୍ଚି ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିବାର ଏହା ଥିଲା ପ୍ରଥମ ବଡ଼ ଉଦ୍ୟମ। ତାମାନେ ଆପଣ ଦିଲ୍ଲୀରେ ବସି ନକ୍ସା ଉପରେ କେବଳ ଗାର ଟାଣିଦେଲେ ହବ ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କୁ ମାଟିର ବାସ୍ତବତା ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ଏଭଳି ଏକ କମିଟି ଗଠନ ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କୁ ବାଧ୍ୟ କଲା କି? ଏହା ପଛରେ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଆଇନଗତ ପଦକ୍ଷେପ ଥିଲା। ସେହି ସଂଘର୍ଷର କାହାଣୀ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନରେ ଅଛି। Question number 23. The resolution moved by Sachidanand Sinha became famous as Sachidanand Sinhaଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆଗତ ପ୍ରସ୍ତାବ କେଉଁ ନାମରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ହେଲା? ଅପସନ୍ସ ଆର୍
ए ମଣ୍ଟେଗୁ ଚେମ୍ସଫୋର୍ଡ, बी ସାଇମନ୍ କମିଶନ, ସି ସିହ୍ନା ରେଜଲ୍ୟୁସନ, ଡି ରାଉଣ୍ଡ ଟେବୁଲ କନଫରେନ୍ସ। ଦ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ଇଜ୍ ସି ସିହ୍ନା ରେଜଲ୍ୟୁସନ। ଏ ଘଟଣାଟି 1920 ମସିହାର, କିନ୍ତୁ ଆମେ ତ ଜାଣୁ ଯେ ମଧୁବାବୁ ଏବଂ ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀ ବହୁ ପୂର୍ବରୁ ଲଢ଼େଇ କରୁଥିଲେ। ତାହେଲେ ସିହ୍ନା ରେଜଲ୍ୟୁସନ କାହିଁକି ଏତେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର? କାରଣ ଏହା ଥିଲା ଏକ ଆଇନଗତ ବିସ୍ଫୋରଣ। ଆଇନଗତ ବିସ୍ଫୋରଣ କେମିତି? ଯଦି ଆମେ ଏହାକୁ ବୃହତ୍ତର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଦେଖିବା, ତେବେ ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀର ଲଢ଼େଇ ଏକ ସାମାଜିକ ଓ ସାଂସ୍କୃତିକ ଦାବି ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ସିହ୍ନା ଫେବୃଆରୀ 1920ରେ ଏହି ଦାବିକୁ ସିଧାସଳଖ ବ୍ରିଟିଶ ଇମ୍ପିରିଆଲ ଲେଜିସ୍ଲେଟିଭ୍ କାଉନସିଲ ବା ତତ୍କାଳୀନ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ବ୍ୟବସ୍ଥାପକ ସଭାରେ ଉପସ୍ଥାପନ କଲେ। ଓହୋ, ସିଧା ସଂସଦରେ। ହଁ, ଏହାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେଲା ଜାଣନ୍ତି? ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରସଙ୍ଗ ସରକାରୀ ରେକର୍ଡରେ ପଞ୍ଜୀକୃତ ହୋଇଗଲା। ଏବେ ବ୍ରିଟିଶ ଅମଲାତନ୍ତ୍ର ଏହାକୁ ଫାଇଲ ତଳେ ଲୁଚାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ଏହାକୁ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ସେମାନେ ବାଧ୍ୟ ହେଲେ। ସତ୍ର ଏହା ଥିଲା ଯୁଦ୍ଧକ୍ଷେତ୍ର ବଦଳାଇବାର ଏକ ମାଷ୍ଟର ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍। ରାସ୍ତାରେ ସ୍ଲୋଗାନ ଦେବେ ଜାଗାରେ ସିଧା ଯାଇ ସଂସଦରେ ମାଇକ୍ ଧରି ନିଜ କଥା କହିବା। ହେ ଏକଦମ ଠିକ୍ କହିଲେ। ଏହା ଇଂରେଜମାନଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବାକୁ ବାଧ୍ୟ କଲା। ଆସନ୍ତୁ ପୁଣି ସେଇ ଫିଲିପ୍ ଡଫ୍ କମିଟିର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଫେରିଯିବା। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 24. Which of the following committee was appointed by the government of British India to assess the merger of Ganjam with Odisha? ମାନେ ବ୍ରିଟିଶ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗଞ୍ଜାମକୁ ଓଡ଼ିଶା ସହ ମିଶ୍ରଣ କରିବାର ଆକଳନ ପାଇଁ ନିମ୍ନଲିଖିତ କେଉଁ କମିଟି ଗଠନ କରାଯାଇଥିଲା? ଅପସନ୍ସ ଆର୍ ଏ ସାଇମନ୍, ବି ଫିଲିପ୍, ସି ଫିଲିପ୍ ଡଫ୍, ଡି ଆଟଲି। ଦ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ଇଜ୍ ସି ଫିଲିପ୍ ଡଫ୍। ଆମେ ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ ଏହି କମିଟି ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କଲେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ଗଞ୍ଜାମ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବେ ଏତେ ତର୍ଜମା କାହିଁକି କରାଗଲା? ସିଧାସଳଖ ମାଡ୍ରାସ ପ୍ରଶାସନକୁ ପଚାରି ଦେଇଥିଲେ ତ ହୋଇଥାନ୍ତା। ଏଇଠାରେ ହିଁ ମୂଳ କଥାଟି ଅଛି। ମାଡ୍ରାସ ପ୍ରଶାସନ ଉପରେ ବ୍ରିଟିଶ ହାଇକମାଣ୍ଡଙ୍କର ଆଉ ବିଶ୍ୱାସ ନଥିଲା। ବିଶ୍ୱାସ ନଥିଲା କାହିଁକି? ମାଡ୍ରାସ ଅଧିକାରୀମାନେ ସବୁବେଳେ ରିପୋର୍ଟ ଦେଉଥିଲେ ଯେ ସବୁ ଠିକ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ଗଞ୍ଜାମରେ ପ୍ରଶାସନିକ ଅସନ୍ତୋଷ ଏତେ ବଢ଼ିଯାଇଥିଲା ଯେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଥିବା ବ୍ରିଟିଶ ସରକାର ଅନୁଭବ କଲେ ଯେ ସେମାନଙ୍କୁ ନିରପେକ୍ଷ ଅଡିଟ୍ ଦରକାର କରୁଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ସେମାନେ ମାଡ୍ରାସର ରିପୋର୍ଟକୁ ଖାରଜ କରିଦେଲେ? ହଁ, ଆଉ ଫିଲିପ୍ ଡଫ୍ କମିଟି ପ୍ରମାଣିତ କଲା ଯେ ମାଡ୍ରାସ ସରକାର ତଥ୍ୟ ଲୁଚାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଭାଷାଗତ ଅସମାନତା କିପରି ଏକ ବିଶାଳ ଅଞ୍ଚଳର ଶାସନକୁ ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ କରୁଛି। ତାମାନେ ଏହା ବିରାଡ଼ିକୁ ଛେନା ଯୋଗାଇବା ଭଳି କଥା ହୋଇଥାନ୍ତା ଯଦି ମାଡ୍ରାସ ସରକାରଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଥାନ୍ତା। ତେଣୁ ଏକ ବାହାର କମିଟିର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିଲା। ହଁ, ଠିକ୍ କଥା। ଭାରତ ଭିତରେ କ୍ଷେତ୍ରସ୍ତରୀୟ ଅନୁଧ୍ୟାନ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ କିପରି ଏହି ଦାବି ଉପସ୍ଥାପନ କରାଗଲା, ଏହା ଆମର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନରେ ବିଷୟ। Question number 25. Who among the following was the sole delegate from Odisha to attend the second round table conference held in London in 1930? ଆଚ୍ଛା, ଅର୍ଥାତ୍ 1930 ମସିହାରେ ଲଣ୍ଡନରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଦ୍ୱିତୀୟ ଗୋଲ ଟେବୁଲ ବୈଠକରେ ଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାରୁ ଏକମାତ୍ର ପ୍ରତିନିଧି କିଏ ଥିଲେ? ଅପସନ୍ସ ଆର୍ ଏ ବାସୁଦେବ ସୁଧାଲ ଦେବ, ବି ମଧୁସୂଦନ ଦାସ, ସି କେ.ସି. ଗଜପତି, ଡି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ। ଦ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ଇଜ୍ ସି କେ.ସି. ଗଜପତି। ପରଳାକ୍ଷେମୁଣ୍ଡି ମହାରାଜା କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଗଜପତି ସେ ସିଧା ଲଣ୍ଡନ କାହିଁକି ଗଲେ? ଭାରତରେ ତ ଅନେକ ବ୍ରିଟିଶ ଅଧିକାରୀ ଥିଲେ, ଦିଲ୍ଲୀରେ ଭାଇସରୟ ଥିଲେ। କାରଣ ଭାରତରେ ଥିବା ବ୍ରିଟିଶ ଅଧିକାରୀମାନେ ଫାଇଲକୁ ଗୋଟିଏ ଟେବୁଲରୁ ଅନ୍ୟ ଟେବୁଲକୁ ଘୁଞ୍ଚାଇବା ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛି ବି କରୁନଥିଲେ। ହଁ, ସେଇ ଲାଲ ଫିତା ସାହି। ବିଲକୁଲ, ମହାରାଜାଙ୍କର ଲଣ୍ଡନ ଯାତ୍ରା ଥିଲା ଏକ କୂଟନୀତିକ ବ୍ରହ୍ମାସ୍ତ୍ର। ସ୍ଥାନୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବିଳମ୍ବିତ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ବିରକ୍ତ ହୋଇ ସେ ସିଧାସଳଖ ରାଜଦରବାରରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଲଣ୍ଡନରେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ। ବାଃ, ସିଧା ମାଲିକଙ୍କ ପାଖରେ? ହଁ, ସେଠାରେ ସେ ଏକ ବିସ୍ତୃତ ସ୍ମାରକପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କଲେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଓଡ଼ିଶାର ଦାବି କେବଳ ଏକ ଆଞ୍ଚଳିକ ଫାଇଲ ହୋଇ ରହିଲା ନାହିଁ, ଏହା ବ୍ରିଟିଶ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ପରିଣତ ହୋଇଗଲା। ଏହା କହନ୍ତି ବାସ୍ତବବାଦୀ ପଦକ୍ଷେପ। ଯଦି ତଳସ୍ତରରେ ମ୍ୟାନେଜର କଥା ନ ଶୁଣନ୍ତି, ତେବେ ସିଧା କମ୍ପାନୀର ବସ୍ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଯାଅ। ହଁ, ସେମିତି କିଛି। ଏହି ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଚାପ ସହ ଦେଶ ଭିତରେ ଥିବା ଏକ ବିବାଦୀୟ କମିଶନ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଏକ ନୂଆ ସୁଯୋଗ ଆଣିଦେଲା। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା। Question number 26. What did the Simon Commission suggest the government set up
to define the Odia province's boundaries. ଆଚ୍ଛା ମାନେ ସାଇମନ୍ କମିଶନ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶର ସୀମା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କୁ କ'ଣ ଗଠନ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ? ଅପସନ୍ସ ହାର୍ ଏ ଜୁଡିସିଆଲ ବି ପୁଲିସ ସି ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ଡି ରେଭିନ୍ୟୁ ଦ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ଇଜ୍ ସି ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ଏଠାରେ ଗୋଟିଏ କଥା ମୋତେ ବହୁତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗେ। କି କଥା ଆମେ ସମସ୍ତେ ଇତିହାସ ବହିରେ ପଢ଼ିଛୁ ଯେ ଯେତେବେଳେ ସାଇମନ୍ କମିଶନ 1937ରେ ଭାରତ ଆସିଲେ ପୁରା ଦେଶ ସାଇମନ୍ ଗୋ ବ୍ୟାକ୍ ଡାକରା ଦେଇଥିଲା। ସମସ୍ତେ କଳା ପତାକା ଦେଖାଉଥିଲେ। ହଁ ତାହା ତ ସତ ସେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଆ ନେତାମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ? ସେମାନେ କମିଶନଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କାହିଁକି କଲେ? ଏହା ଏକ ଅତି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଶ୍ନ। ଏହାକୁ ଆମେ ପ୍ରତିବାଦ ବଦଳରେ ବାସ୍ତବବାଦ କହିପାରିବା। ସମଗ୍ର ଭାରତ ଯେତେବେଳେ ଆବେଗରେ ବଶୀଭୂତ ହୋଇ କମିଶନକୁ ବର୍ଜନ କରୁଥିଲା, ଓଡ଼ିଆ ନେତାମାନେ ଅତି ଚତୁରତାର ସହ ଏହା ଭିତରେ ନିଜ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଏକ ସୁଯୋଗ ଦେଖିଲେ। ଓହୋ, ମାନେ ସେମାନେ ସୁଯୋଗର ଫାଇଦା ଉଠାଇଲେ। ଏକଦମ ସେମାନେ କଳା ପତାକା ଧରିବା ବଦଳରେ ନକ୍ସା ଏବଂ ତଥ୍ୟ ଧରି କମିଶନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ଏହି ରଣନୀତି କାମ କଲା। କମିଶନ ତାଙ୍କ ଯୁକ୍ତିରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇ ଏକ ସରକାରୀ ସୀମା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କମିଶନ ବା ବାଉଣ୍ଡ୍ରି କମିଶନ ଗଠନ ପାଇଁ ସୁପାରିଶ କଲେ। ସତରେ କେବଳ ରାସ୍ତାରେ ଚିତ୍କାର କଲେ ସବୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହୁଏ ନାହିଁ। ବେଳେବେଳେ ଖେଳର ନିୟମ ବଦଳାଇବାକୁ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଖେଳ ଭିତରକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବିଲକୁଲ। ତେବେ ଏହି ଐତିହାସିକ ସୀମା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କମିଶନ କେବେ ଗଠନ ହେଲା? Question number 27. In which year Odisha Boundary Commission was appointed by the Government of British India to demarcate the boundary of the proposed province of Odisha? अर्थात प्रस्तावित ओडिशा प्रदेशर सीमा निर्धारण पाई ब्रिटिश भारत सरकारों को द्वारा क्यों वर्ष ओडिशा सीमा निर्धारण कमिशन नियुक्त करा जाइथिला? Options are A 1931, B 1932, C 1934, D 1920. The correct answer is A, 1931. 1931 ସେତେବେଳେ ତ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ନଥିଲା କି ସ୍ୟାଟେଲାଇଟ୍ ମ୍ୟାପିଂ ନଥିଲା। ଏହି କମିଶନର କାମ କେତେ କଷ୍ଟକର ଥିଲା। ସେମାନେ କିପରି ଏତେ ବଡ଼ ସୀମା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କଲେ? ବାପରେ, ଏହା ଥିଲା ଏକ ବିଶାଳ ଏବଂ କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ ପ୍ରକ୍ରିୟା। କେବଳ ଭାବନ୍ତୁ, ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାୟ 33,000 ବର୍ଗମାଇଲ ଅଞ୍ଚଳ ଭିତରେ ପାଦରେ ଚାଲି, ଘୋଡ଼ାରେ ବସିକି କିମ୍ବା ଛୋଟ ଡଙ୍ଗାରେ ଯାଇ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିବାର ଥିଲା। 33,000 ବର୍ଗମାଇଲ, ଏହା ତ ଅସମ୍ଭବ ଲାଗୁଛି। ହଁ, ଆଉ ଏହା ଛଡ଼ା ପ୍ରାୟ 8.87 ନିୟୁତ ଲୋକଙ୍କର ଭାଷାଗତ ଗଣନା ମଧ୍ୟ କରିବାର ଥିଲା। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ସବୁଠାରୁ କଠିନ କାମ ଥିଲା ଏହାର ଅର୍ଥନୈତିକ ମଡେଲିଂ। ମାନେ ବଜେଟ୍ କଥା। ହଁ, ଏକ ନୂଆ ରାଜ୍ୟ ଗଠନ ହେଲେ ତାର ଟ୍ୟାକ୍ସ ଆଦାୟ କେତେ ହେବ, ବଜେଟ୍ କିପରି ହେବ ଏବଂ ପ୍ରଶାସନିକ ଖର୍ଚ୍ଚ କେମିତି ଉଠିବ, ଏସବୁର ହିସାବ ସେମାନଙ୍କୁ ମୋଟା ମୋଟା ଖାତାରେ ହାତରେ ଲେଖି କରିବାକୁ ପଡୁଥିଲା। ବାପରେ, ବିନା କୌଣସି ଆଧୁନିକ ଜ୍ଞାନକୌଶଳରେ ଏକ ଅସ୍ତିତ୍ୱ ନଥିବା ରାଜ୍ୟର ଭବିଷ୍ୟତ ବଜେଟ୍ ତିଆରି କରିବା ସହଜ କଥା ନୁହେଁ। ଏତେ ବଡ଼ ଗାଣିତିକ ଏବଂ ରାଜନୈତିକ ଦାୟିତ୍ୱର ମଙ୍ଗ କିଏ ଧରିଥିଲେ? ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ଆସନ୍ତୁ। Question number 28. Who among the following was the chairman of the Odisha Boundary Commission? ନିମ୍ନଲିଖିତ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କିଏ ଓଡ଼ିଶା ସୀମା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କମିଶନର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଥିଲେ? Options are T.R. Phukan, B. C.I. Philip, C. Sir Samuel, D. Sir Samuel O'Donnell. The correct answer is D. Sir Samuel O'Donnell. ସର୍ ସାମ୍ୟୁଏଲ୍ ଓଡୋନେଲ୍। ମୋତେ ଲାଗୁଛି ତାଙ୍କୁ ତ କେବଳ ଗଣିତ ନୁହେଁ ବରଂ ରାଜନୀତି ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାଳିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିବା, କାରଣ କେହି ବି ନିଜର ଜମି ଛାଡ଼ିବାକୁ ସହଜରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନଥିବେ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଠିକ୍। ଓଡୋନେଲଙ୍କ ଭୂମିକା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜଟିଳ ଏବଂ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଥିଲା। ତାଙ୍କୁ କେବଳ କଞ୍ଚା ତଥ୍ୟକୁ ନେଇ ଏକ ବାସ୍ତବ ମାନଚିତ୍ର ତିଆରି କରିବାର ନଥିଲା, ବରଂ ଏକ ତ୍ରିପାକ୍ଷିକ ବିବାଦର ସମାଧାନ କରିବାର ଥିଲା। ତ୍ରିପାକ୍ଷିକ ବିବାଦ? ହଁ, ବଙ୍ଗାଳା, ବିହାର ଏବଂ ମାଡ୍ରାସ ପ୍ରଦେଶ, ଏହି ତିନୋଟି ଯାକ ପ୍ରଦେଶର ନିଜସ୍ୱ ଦାବି ଥିଲା। କୌଣସି ପ୍ରଦେଶ ନିଜର ରାଜସ୍ୱ ଦେଉଥିବା ଅଞ୍ଚଳ କିମ୍ବା ଜଙ୍ଗଲ ସମ୍ପଦକୁ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଛାଡ଼ିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନଥିଲେ। ମାନେ ସମସ୍ତେ ନିଜର ଫାଇଦା ଦେଖୁଥିଲେ। ହଁ, ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମନ୍ୱୟ ରକ୍ଷା କରି ଏକ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ସୀମା ଆଙ୍କିବା ତାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଦାୟିତ୍ୱ ଥିଲା। ମାନେ ସେ ଥିଲେ ଏକ ଫୁଟବଲ ମ୍ୟାଚ୍ର ରେଫ୍ରି, ଯେଉଁଠି ପ୍ରତିଟି ଖେଳାଳି କେବଳ ବଲ୍କୁ ନିଜ ପାଖରେ ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ। ଏକଦମ ଠିକ୍ ଉଦାହରଣ ଦେଲେ। କିନ୍ତୁ ଜଣେ ବ୍ରିଟିଶ ଅଧିକାରୀ ଦିଲ୍ଲୀ କିମ୍ବା ଲଣ୍ଡନରୁ ଆସି ଓଡ଼ିଶାର କେଉଁ ଗାଁରେ ନଦୀ କେଉଁଆଡ଼େ ବହିଛି ତାହା ଏକାକୀ ଜାଣିପାରି ନଥାନ୍ତେ।
ସେମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ସ୍ଥାନୀୟ ସାହାଯ୍ୟର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିଥିବ। ହଁ, ବିନା ସ୍ଥାନୀୟ ସାହାଯ୍ୟରେ ଏହା ଅସମ୍ଭବ ଥିଲା। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହା କିପରି ସମ୍ଭବ ହେଲା। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 29 ହୁ among the following was an associate member of the Odisha Boundary Commission? ମାନେ ଓଡ଼ିଶା ସୀମା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କମିଶନର ସହଯୋଗୀ ସଦସ୍ୟ କିଏ ଥିଲେ? ଅପସନ୍ସ ଆର୍ ଏ ଟି.ଆର୍. ଫୁକାନ, ବି ଏଚ୍.ଏମ୍. ମେହତା, ସି ଏସ୍.ଏନ୍. ସିହ୍ନା, ଡି ଅଲ୍ ଅଫ୍ ଦିଜ୍। ଦ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ଇଜ୍ ସି, ଏସ୍.ଏନ୍. ସିହ୍ନା। ଏହି କମିଶନରେ ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କର ବିଭାଜନ କିପରି ଥିଲା? ମୁଁ ଅନୁମାନ କରୁଛି ଯେ ଇଂରେଜଙ୍କ ହାତରେ ମୁଖ୍ୟ କ୍ଷମତା ଥିବ, କିନ୍ତୁ ନକ୍ସା କେମିତି ଅଙ୍କାଯିବ ସେଇ ବୁଦ୍ଧି ଆମ ସ୍ଥାନୀୟ ନେତାମାନେ ଦେଇଥିବେ। ହଁ, ଆପଣଙ୍କ ଅନୁମାନ 100% ସଠିକ୍। କମିଶନର ଗଠନ ଅତି ସୁଚିନ୍ତିତ ଥିଲା। ଏଚ୍.ଏମ୍. ମେହରଟ ଓ ଟି.ଆର୍. ଫୁକାନ ମୁଖ୍ୟ ସଦସ୍ୟ ଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଶେଷ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ବା ଭୋଟ ଦେବାର କ୍ଷମତା ଥିଲା। ଆଚ୍ଛା, କିନ୍ତୁ ଏସ୍.ଏନ୍. ସିହ୍ନା ଓ ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ମହାରାଜା କେସି ନାରାୟଣ ଦେଓଙ୍କ ପରି ଟାଣୁଆ ନେତାମାନେ ଆସୋସିଏଟ୍ ମେମ୍ବର ଥିଲେ। ଏହି ସ୍ଥାନୀୟ ନେତାମାନଙ୍କର ଅବଦାନ ସବୁଠୁ ମୂଲ୍ୟବାନ ଥିଲା। କାରଣ ସେମାନେ ନିଜ ମାଟିକୁ ଭଲ ଭାବେ ଜାଣିଥିଲେ। ଏକଦମ, କାରଣ ବ୍ରିଟିଶମାନଙ୍କ ପାଖରେ କେଉଁ ପାହାଡ଼ ପରେ କେଉଁ ଭାଷାର ଲୋକ ରହୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା କେଉଁ ଜମିର ମାଲିକାନା କାହା ପାଖରେ ଅଛି ସେସବୁର ଜ୍ଞାନ ଆଦୌ ନଥିଲା। ଏହି ସ୍ଥାନୀୟ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ହିଁ ସ୍ଥାନୀୟ ଜମି, ଜଙ୍ଗଲ ଏବଂ ଲୋକଙ୍କ ନୀତିଦିନିଆ ଚଳଣିର ଟିକିନିଖି ଖବର ଇଂରେଜମାନଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲେ। ବାଃ, ମାନେ ବ୍ରିଟିଶମାନଙ୍କ ହାତରେ କଲମ ଥିଲା ସତ, କିନ୍ତୁ ସେ କଲମକୁ ସଠିକ୍ ଦିଗରେ ଚଳାଇଥିଲେ ଏହି ଓଡ଼ିଆ ନେତାମାନେ। ହଁ, ଏହାକୁ ହିଁ ପ୍ରକୃତ ସହଯୋଗ କୁହାଯାଏ। ଦୀର୍ଘ 30 ବର୍ଷର କମିଟି, କମିଶନ, ସ୍ମାରକପତ୍ର ଏବଂ ଆଲୋଚନା ପରେ ଶେଷରେ ସେହି ମହାନ ଦିନଟି ଆସିଲା। ତେବେ ଏହି ଦୀର୍ଘ ସଂଘର୍ଷର ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ଫଳାଫଳ କ'ଣ ହେଲା? ଆସନ୍ତୁ ଆମର ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରସର ହେବା। ହଁ, ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 30 ଓଡ଼ିଶା ବିକେମ୍ ଏ ସେପାରେଟ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ଅନ୍ ମାନେ ଓଡ଼ିଶା କେବେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରାଜ୍ୟରେ ପରିଣତ ହେଲା? ଅପସନ୍ସ ଆର୍ ଏ 1 ଏପ୍ରିଲ 1935, ବି 1 ଏପ୍ରିଲ 1936, ସି 1 ମାର୍ଚ୍ଚ 1935, ଡି 1 ଏପ୍ରିଲ 1938। ଦ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ଇଜ୍ ବି 1 ଏପ୍ରିଲ 1936। 1 ଏପ୍ରିଲ 1936। ଏହା କେବଳ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡରର ଗୋଟେ ତାରିଖ ନୁହେଁ, ଏହା ହେଉଛି ଏକ ସମୃଦ୍ଧ ଜାତିର ପୁନର୍ଜନ୍ମ। ବିଲକୁଲ। 1568 ମସିହାରେ ଯେତେବେଳେ ଶେଷ ସ୍ୱାଧୀନ ହିନ୍ଦୁ ରାଜା ମୁକୁନ୍ଦ ଦେବଙ୍କ ପତନ ହେଲା, ତାପରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଏକ ବିଶାଳ ଶୂନ୍ୟତା। ହଁ, ତାହା ବହୁତ ଦୁଃଖଦ ସମୟ ଥିଲା। ମରାଠା, ମୋଗଲ ଏବଂ ପରେ ଇଂରେଜମାନେ ଏହି ମାଟିକୁ ଖଣ୍ଡବିଖଣ୍ଡିତ କରି ଶାସନ କଲେ। ଏହି 1936 ମସିହାର ଘଟଣା ଥିଲା ସେହି ଦୀର୍ଘ 300 ବର୍ଷର ଅନ୍ଧକାରମୟ ସଂଘର୍ଷର ସଫଳ ଅନ୍ତ। ସତରେ ଏହା ଏକ ବିରାଟ ସଫଳତା। ଆଉ ସବୁଠାରୁ ଗର୍ବର ବିଷୟ ହେଉଛି ସମଗ୍ର ଭାରତବର୍ଷରେ କେବଳ ଭାଷା ଓ ସଂସ୍କୃତିକୁ ଆଧାର କରି ଗଠିତ ହେବାର ଏହା ଥିଲା ପ୍ରଥମ ପ୍ରଦେଶ। ପ୍ରଥମ ପ୍ରଦେଶ। ହଁ, ବିନା ଗୋଟିଏ ବି ଗୁଳି ଫୁଟାଇ, ବିନା ରକ୍ତପାତରେ କେବଳ ସାମ୍ବିଧାନିକ ଓ କୂଟନୀତିକ ଉପାୟରେ ମିଳିଥିବା ଏହା ଏକ ଅନନ୍ୟ ଐତିହାସିକ ବିଜୟ ଥିଲା। ବାଃ, ଆଉ ଏହି ବିଜୟର ପ୍ରତିଟି ଇଟା କିପରି ଖଞ୍ଜା ଯାଇଥିଲା ତାହା ଆଜି ଆମେ ଏହି 15ଟି ପ୍ରଶ୍ନ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖିଲେ। ଆରମ୍ଭରେ ଆମେ ଯେଉଁ ହଜିଯାଇଥିବା ନକ୍ସା କଥା କହିଥିଲେ ତାହା ଶେଷରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା। ହଁ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା। କିପରି 1905ର ରିସ୍ଲି ସର୍କୁଲାରରେ ଭାଷା ପାଇଁ ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। 1912ରେ ବିହାର ସହ ଯୋଡ଼ି ହେବାର ବିରୋଧାଭାସ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା। ଗଞ୍ଜାମର ଲୋକେ ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ସଂଘର୍ଷ କଲେ। ଆଉ ତାପରେ ନେତାମାନଙ୍କର ଅବଦାନ। ଏକଦମ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ସିହ୍ନା ଏବଂ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଗଜପତିଙ୍କ ଭଳି ନେତାମାନେ ଏହି ସମସ୍ୟାକୁ ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଲଣ୍ଡନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନେଇଗଲେ ଏବଂ ସାଇମନ କମିଶନଙ୍କ ସହ ରଣନୀତିକ ଆଲୋଚନା କରି ଶେଷରେ 1936ର ସେହି ଐତିହାସିକ ଦିନକୁ ସମ୍ଭବ କରାଇଲେ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 31 ହୁ ୱାଜ୍ ଦ ଫର୍ଷ୍ଟ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରୋଭିନ୍ସ? ତେବେ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶର ପ୍ରଥମ ରାଜ୍ୟପାଳ କିଏ ଥିଲେ? ମାନେ ଯେତେବେଳେ ବଙ୍ଗ, ମାଡ୍ରାସ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପ୍ରଦେଶରୁ ଅଲଗା ହୋଇ ଓଡ଼ିଶା ଗଠନ ହେଲା, ସେତେବେଳେ ପ୍ରଶାସନିକ ମୁଖ୍ୟ କିଏ ଥିଲେ? ଦି ଅପସନ୍ସ ଆର୍ ଏ ଲର୍ଡ ଲିନଲିଥଗୋ, ବି ସର୍ ଷ୍ଟାଫର୍ଡ ନର୍ଥକୋଟ, ସି ସର୍ ଜନ୍ ହବବ୍ୟାକ୍, ଡି ମଧୁସୂଦନ ଦାସ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି, ସର୍ ଜନ୍ ହବବ୍ୟାକ୍। ଆଚ୍ଛା, ସର୍ ଜନ୍ ହବବ୍ୟାକ୍। ହଁ, ଏପ୍ରିଲ 1, 1936ରେ ଓଡ଼ିଶା ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରଦେଶ ହେଲା ଆଉ ସର୍ ଜନ୍ ହବବ୍ୟାକ୍
ଏ ଭାଷାଭିତ୍ତିକ ଭୂଖଣ୍ଡର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶାସନିକ ମୁଖ୍ୟ ଥିଲେ। ଏହା ଠିକ୍ ନିଜର ଏକ ନୂଆ ଘରର ଦଲିଲ ପାଇବା ପରି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ କାମ ତ ସେବେଠାରୁ ହିଁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଠିକ୍ କଥା। ନାଓ ଲେଟ୍ସ ମୁଭ୍ ଅନ୍ ଟୁ ଦ ନେକ୍ସଟ ଟପିକ୍। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସ୍ୱାଧୀନତା ସମୟର ନେତୃତ୍ୱ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ନିଶ୍ଚୟ। Question number 32. Who was the Chief Minister of Odisha when India attained independence? ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନତା ଲାଭ କରିବା ବେଳେ ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କିଏ ଥିଲେ? Options are A. Hare Krishna Mahatab, B. Sir John Hubback, C. Madhusudan Das, D. Maharaja Krishnachandra Gajapati. ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ ହରେକୃଷ୍ଣ ମହାତାବ। ମହାତାବଙ୍କ ଭୂମିକା ତ ସେତେବେଳେ ବହୁତ ବଡ଼ ଥିଲା। ହଁ, ଏପ୍ରିଲ 3, 1946 ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜୟ ପରେ ହରେକୃଷ୍ଣ ମହାତାବ ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ। ସେ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିଥିଲେ ଯେ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱାଧୀନ ଗଡ଼ଜାତ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକର ମିଶ୍ରଣ ନ ହୋଇଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓଡ଼ିଶାର ଅର୍ଥନୈତିକ ଏବଂ ପ୍ରଶାସନିକ ସ୍ଥିରତା ଅସମ୍ଭବ। ମାନେ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲି ଅସମ୍ଭବ ଥିଲା। ବିଲକୁଲ। ସେ ଏକ ଲୋକାଲ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ମ୍ୟାନେଜର ବା ଲୋକାଲ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ମ୍ୟାନେଜର ଭାବରେ ଅନେକ କୂଟନୈତିକ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଥିଲେ। Now, let's move on to the next topic. ଏହି ମିଶ୍ରଣ ପାଇଁ କିପରି ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କର ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ତାହା ଦେଖିବା। ହଁ, ଏଇଟା ବହୁତ ରୋଚକ ଅଟେ। Question number 33. When was the Prajamandal Conference convened to discuss the merger of princely states with Odisha? ଗଡ଼ଜାତ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକର ଓଡ଼ିଶା ସହିତ ମିଶ୍ରଣ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ପ୍ରଜାମଣ୍ଡଳ ସମ୍ମିଳନୀ କେବେ ଡକାଯାଇଥିଲା? Options are A. 15th August 1947, B. 10th August 1947, C. 1st January 1948, D. 26 January 1950. ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଲା ଅପସନ୍ ବି 10th ଅଗଷ୍ଟ 1947। ସ୍ୱାଧୀନତାର ଠିକ୍ 5 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ। ହଁ, ପ୍ରକୃତରେ ଏହି ମିଶ୍ରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା କେବଳ ରାଜନୈତିକ ନଥିଲା, ବରଂ ଏହା ପ୍ରଜାମଣ୍ଡଳ ଆନ୍ଦୋଳନ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ଏକ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ବିଦ୍ରୋହ ଥିଲା। ସାଧାରଣ ନାଗରିକମାନେ ନିଜ ନିଜ ରାଜାମାନଙ୍କର ଅତ୍ୟାଚାରରୁ ମୁକ୍ତି ଚାହୁଁଥିଲେ। ତାମାନେ ୟାର ଅର୍ଥ କେବଳ ଉପରୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଆସିନଥିଲା, ବରଂ ତଳସ୍ତରରୁ ଜନତାଙ୍କ ପ୍ରବଳ ଚାପ ଥିଲା, ଠିକ୍ ନା? ଏକଦମ ଠିକ୍। ତଳସ୍ତରରୁ ଏକ ବିରାଟ ଆନ୍ଦୋଳନ ମୁଣ୍ଡ ଟେକିଥିଲା। Now, let's move on to the next topic. ଏହି ବିଦ୍ରୋହ କିପରି ଏକ ଉଗ୍ର ରୂପ ନେଲା ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା। Question number 34. Which princely state faced internal unrest leading to its takeover by Odisha's administration with the approval of Sardar Patel? କେଉଁ ଗଣଜାତ ରାଜ୍ୟରେ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଅଶାନ୍ତି ଦେଖାଦେଇଥିଲା ଯାହାଫଳରେ ସର୍ଦ୍ଦାର ପଟେଲଙ୍କ ଅନୁମୋଦନ କ୍ରମେ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଶାସନ ଏହାକୁ ଦଖଲ କରିଥିଲା? Options A. Mayurbhanj, B. Dhenkanal, C. Nilgiri, D. Kyonjhar. ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି ନୀଳଗିରି। ଆଚ୍ଛା, ନୀଳଗିରିରେ। ହଁ, ନଭେମ୍ବର 14, 1947ରେ ନୀଳଗିରିର ରାଜା ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ଅସ୍ଥିର ପ୍ରମାଣିତ କରିବା ପାଇଁ ଆଦିବାସୀ ହିଂସା ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ। ବାପରେ, ମାନେ ନିଜେ ହିଂସା କରାଇଥିଲେ। ବିଲକୁଲ। ଆଉ ତାପରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମହତାବ ତୁରନ୍ତ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିଲେ ଏବଂ ସଶସ୍ତ୍ର ପୁଲିସ ବାହିନୀ ପଠାଇ ନୀଳଗିରି ପ୍ରଶାସନକୁ ଅକ୍ତିଆର କରିଥିଲେ। ମାନେ ୟା ଅନ୍ୟ ବିଦ୍ରୋହୀ ରାଜାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ କଠୋର ଚେତାବନୀ ଥିଲା। ସିଧା କହିଲେ ନିଆଁ ଲଗାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ସିଧା ଫାୟାର ବ୍ରିଗେଡ୍ ଆସିବ। ଠିକ୍ କଥା। ଆଉ ସେଇଆ ହିଁ ହେଲା। Now, let's move on to the next topic. ଏହି ଚେତାବନୀ ପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦକ୍ଷେପ କ'ଣ ଥିଲା ଦେଖିବା। ନିଶ୍ଚୟ। Question number 35. Who advised the kings of the Garjat states to sign the merger agreement? ଗଡ଼ଜାତ ରାଜ୍ୟର ରାଜାମାନଙ୍କୁ ମିଶ୍ରଣ ଚୁକ୍ତିରେ ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିବାକୁ କିଏ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ? Options are A. Jawaharlal Nehru, B. Sardar Patel, C. Mahatma Gandhi, D. Lord Mountbatten. ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି ସର୍ଦ୍ଦାର ପଟେଲ। ସର୍ଦ୍ଦାର ପଟେଲଙ୍କ ଦବଦବା ତ ସେତେବେଳେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଥିଲା। ହଁ, ସତରେ ନୀଳଗିରିର ପତନ ପରେ ଡିସେମ୍ବର 14, 1947ରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଟକ ସମ୍ମିଳନୀ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ସର୍ଦ୍ଦାର ପଟେଲଙ୍କ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଭାବ ଏବଂ କ୍ଷମତା ଯୋଗୁଁ ରାଜାମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଚୁକ୍ତି ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିବା ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଉପାୟ ନଥିଲା। Now, let's move on to the next topic. କିନ୍ତୁ କେବଳ ଭୟ ନୁହେଁ, ଏଥିପାଇଁ ଏକ ଦୃଢ଼ ଆଇନ ମଧ୍ୟ ଦରକାର ଥିଲା। ଏକଦମ ଠିକ୍। Question number 36. Under which act was the administration of the Garjat states transferred to the government of Odisha?
କେଉଁ ଆଇନ ଅଧୀନରେ ଗଡ଼ଜାତ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରଶାସନକୁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯାଇଥିଲା? Options are A. The Government of India Act 1935, B. The Indian Independence Act 1947, C. The Extra Provincial Jurisdiction Act 1947, D. The States Reorganization Act 1956. ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି, ଦ ଏକ୍ସଟ୍ରା ପ୍ରୋଭିନ୍ସିଆଲ ଜୁରିସଡିକ୍ସନ ଆକ୍ଟ 1947। ଆଚ୍ଛା, ଏଇଟା ଏତେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାହିଁକି ଥିଲା? କାରଣ କେବଳ ବଳ ପ୍ରୟୋଗ ଯଥେଷ୍ଟ ନଥିଲା, ଏଥିପାଇଁ ଏକ ସାମ୍ବିଧାନିକ ରୂପରେଖା ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା। ବୁଝିଲେ ତ? ହଁ, ବୁଝିପାରୁଛି। ଡିସେମ୍ବର 23, 1947ରେ ଲାଗୁ ହୋଇଥିବା ଏହି ଆଇନ ରାଜାମାନଙ୍କଠାରୁ ଶାସନ କ୍ଷମତା ଛଡ଼ାଇ ନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିବାରେ ଏକ କ୍ଲୋଜିଂ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ଥିଲା। ମାନେ ଆଇନଗତ ଭାବେ ସବୁକିଛି ପକ୍କା ହୋଇଗଲା। ନାଉ ଲେଟ୍ସ ମୁଭ୍ ଅନ୍ ଟୁ ଦ ନେକ୍ସଟ ଟପିକ୍। ପ୍ରାୟ ସବୁ ମିଶ୍ରଣ ହୋଇଗଲା, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ରାଜ୍ୟ ବାକି ରହିଗଲା। ହଁ, ସେଇଟା ଗୋଟେ ବଡ଼ କାହାଣୀ। Question number 37. Which of the following feudatory state was the last to merge with Odisha after independence? ସ୍ୱାଧୀନତା ପରେ ଓଡ଼ିଶା ସହିତ ମିଶିବାରେ ଶେଷ ଗଡ଼ଜାତ ରାଜ୍ୟ କେଉଁଟି ଥିଲା? Options A. Kalahandi, B. Talcher, C. Bamonda, D. Mayurbhanj. ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି, ମୟୂରଭଞ୍ଜ। ମୟୂରଭଞ୍ଜର କାହାଣୀ ଟିକେ ଭିନ୍ନ ଥିଲା ବୋଧେ। ହଁ, ମୟୂରଭଞ୍ଜର ପ୍ରଶାସନିକ ସମୟସୀମା ଟିକେ ଭିନ୍ନ ଥିଲା। ଏହା ପ୍ରଥମେ ଅକ୍ଟୋବର 1948ରେ ସିଧାସଳଖ ଭାରତର କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ସହିତ ମିଶିଥିଲା, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଓଡ଼ିଶା ସହ ମିଶିନଥିଲା। ଆଚ୍ଛା, ନାଉ ଲେଟ୍ସ ମୁଭ୍ ଅନ୍ ଟୁ ଦ ନେକ୍ସଟ ଟପିକ୍। ତେବେ ଏହା ଓଡ଼ିଶା ସହିତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ କେବେ ମିଶିଲା? ସେଇଟା ଆସନ୍ତା ପ୍ରଶ୍ନରେ ଅଛି। Question number 38. The state of Mayurbhanj was integrated with Odisha in the year blank. ମୟୂରଭଞ୍ଜ ରାଜ୍ୟ କେଉଁ ବର୍ଷ ଓଡ଼ିଶା ସହିତ ମିଶ୍ରଣ ହୋଇଥିଲା? Options are A. 1947, B. 1948, C. 1949, D. 1951. ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି, 1939। 1949ର ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ବୋଧେ। ଏକଦମ ସଠିକ। ଜାନୁଆରୀ 1, 1939ରେ ମୟୂରଭଞ୍ଜର ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ହସ୍ତାନ୍ତର ହୋଇଥିଲା। ଏହା ସହିତ ଆଧୁନିକ ଓଡ଼ିଶାର ସୀମା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ହୋଇ ଏକୀକରଣ ଯୁଗର ପରିସମାପ୍ତି ଘଟିଥିଲା। ମାନେ 1568ରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ବିଭାଜନର ଯନ୍ତ୍ରଣା ଏଠି ଶେଷ ହେଲା। ହଁ, ଏକ ବିଶାଳ ଅଧ୍ୟାୟର ଅନ୍ତ ହେଲା। Now, let's move on to the next topic. ଏହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଶକ୍ତି କିଏ ଥିଲେ? ଏହା ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଶ୍ନ। Question number 39. Which minister from central government was instrumental in integration of the princely states of Odisha? କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ କେଉଁ ମନ୍ତ୍ରୀ ଓଡ଼ିଶାର ଗଡ଼ଜାତ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକର ମିଶ୍ରଣରେ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ? Options A. C. Rajagopalachari, B. Jawaharlal Nehru, C. B.R. Ambedkar, D. Sardar Vallabhbhai Patel. ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି, ସର୍ଦ୍ଦାର ବଲ୍ଲଭଭାଇ ପଟେଲ। ତାଙ୍କ କଥା ତ ଆମେ ଆଗରୁ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ। ବିଲକୁଲ, ସର୍ଦ୍ଦାର ପଟେଲଙ୍କ ବିନା ଏହି ବିଶାଳ କାର୍ଯ୍ୟ ଅସମ୍ଭବ ଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ସ୍ଥାନୀୟ ଆଲୋଚନା ବିଫଳ ହେଉଥିଲା, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଶକ୍ତି, ମାନେ ଯାହାକୁ ଆମେ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ଫୋର୍ସ କହୁ, ଆଉ ସଶସ୍ତ୍ର ପୋଲିସ ହସ୍ତକ୍ଷେପର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଜିଦଖୋର ରାଜାମାନଙ୍କର ଅହଙ୍କାର ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲା। ମାନେ ଲୌହ ମାନବଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ଶକ୍ତି। Now, let's move on to the next topic. ଏହି ନୂତନ ବିଶାଳ ରାଜ୍ୟକୁ ଚଳାଇବା ପାଇଁ ପୂର୍ବ ପ୍ରସ୍ତୁତି କିପରି ହୋଇଥିଲା? ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ହଁ, ଏଇଟା ଖୁବ୍ କମ୍ ଲୋକ ଜାଣନ୍ତି। Question number 40. The motion to shift state capital from Cuttack to Bhubaneswar was taken on which date? ରାଜ୍ୟର ରାଜଧାନୀ କଟକରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିବାର ପ୍ରସ୍ତାବ କେଉଁ ତାରିଖରେ ନିଆଯାଇଥିଲା? Options A. 15th August 1947, B. 30th November 1948, C. 30th September 1946, D. 10th December 1949. ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି, 30 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 1946। ମାନେ ସ୍ୱାଧୀନତା ପୂର୍ବରୁ କଟକପୁରୀ ଏକ ଐତିହାସିକ ସହର ଛାଡ଼ି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯିବା କ'ଣ ନିହାତି ଜରୁରୀ ଥିଲା? ଆପଣ ଦେଖିବେ, ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ନୂତନ ସରକାର ଭବିଷ୍ୟତର ଭୌଗୋଳିକ ବିସ୍ତାରକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖିଥିଲେ। ଓହୋ, ମାନେ ଆସୁଥିବା ନୂଆ ଗଡ଼ଜାତ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ? ଏକଦମ ଠିକ୍। ସେମାନଙ୍କର ଭାର ସମ୍ଭାଳିବା ପାଇଁ ଏକ କେନ୍ଦ୍ରୀକୃତ ଏବଂ ଆଧୁନିକ ପ୍ରଶାସନିକ ହବ୍ ନିର୍ମାଣ କରିବାର ଦୂରଦୃଷ୍ଟି ଥିଲା। କଟକରେ ଜାଗା ଅଭାବ ଥିଲା,
ତେଣୁ ନୂଆ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ନାଉ ଲେଟ୍ସ ମୁଭ୍ ଅନ୍ ଟୁ ଦ ନେକ୍ସଟ ଟପିକ୍। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଇତିହାସର ଆହୁରି ପଛକୁ ଫେରିବା ଯେଉଁଠୁ ଏହି ଏକତାର ଚିନ୍ତାଧାରା ଜନ୍ମ ନେଇଥିଲା। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। Number 41. Consider the following statements. Statement 1. In 1855, Henry Ricketts proposed the merger of Sambalpur. Statement 2. In 1868, Sir Stafford Northcote held the view that Odia-speaking areas should be grouped. ତେବେ ହେନରୀ ରିକେଟ୍ସ ଯିଏ 1855ରେ ଏବଂ ସାର୍ ଷ୍ଟାଫର୍ଡ ନର୍ଥକୋଟ୍ ଯିଏ 1868ରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାଭାଷୀ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଏକାଠି କରିବା ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥିଲେ, ସେଥିମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ସଠିକ୍? Options are A. Only one, B. Only two, C. Both 1 and 2, D. None of these. ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି, ବୋଥ୍ 1 and 2, ମାନେ ଦୁଇଟି ଯାକ ଠିକ୍। ଏତେ ପୁରୁଣା ସମୟରେ ବି ଏହି କଥା ଉଠିଥିଲା? ହଁ, ଏହି ପ୍ରାଥମିକ ପ୍ରସ୍ତାବଗୁଡ଼ିକ ଏକ ଦାର୍ଶନିକ ଭିତ୍ତିଭୂମି ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେହି ସମୟରେ ଏହାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ସାମାଜିକ ରାଜନୈତିକ ଚାପର ଅଭାବ ଥିଲା। ମାନେ ଲୋକଙ୍କର ବିରୋଧ ନଥିଲା ସେତେବେଳେ। ଠିକ୍, ଏଥିରୁ ପ୍ରମାଣିତ ହୁଏ ଯେ ବଳ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ଦଶନ୍ଧି ଧରି ପ୍ରସ୍ତୁତି ଦରକାର ହୁଏ, କେବଳ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଲେ ହୁଏନି। ସତ କଥା। ନାଉ ଲେଟ୍ସ ମୁଭ୍ ଅନ୍ ଟୁ ଦ ଫାଇନାଲ ଟପିକ୍। ଆମର ଅନ୍ତିମ ପ୍ରଶ୍ନ, ଯାହା ଏକ ବିରୋଧାଭାସୀ ପଦକ୍ଷେପ ଥିଲା। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 42. Read the following statements regarding the 1912 separation of Bihar and Odisha from the Bengal Presidency. ଓଡ଼ିଶାରୁ ବିହାରକୁ ଅଲଗା କରାଯାଇଥିଲା 1912 ମସିହାରେ ବଙ୍ଗ ପ୍ରେସିଡେନ୍ସିରୁ। ସେଠି ଦିଟା ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଦିଆଯାଇଛି ଓ ତଥ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି। ଏ ଦୁଇଟା କ'ଣ ଠିକ୍ ଅଛି କି ଭୁଲ ଅଛି? Options A. Statement 1 is true and 2 is false. B. Statement 1 is false and 2 is true. C. Both the statements 1 and 2 are true. D. Both the statements 1 and 2 are false. ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି, ବୋଥ୍ ଦ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟସ୍ 1 and 2 are true, ମାନେ ଦୁଇଟା ଯାକ ସତ୍ୟ ଅଟେ। ଏହି 1912ର ଘଟଣାଟା ଟିକେ ଗୋଲମାଲିଆ ଥିଲା। ବିଲକୁଲ। ଲର୍ଡ ହାର୍ଡିଂଜଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିଆଯାଇଥିବା ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଏକ ପ୍ୟାରାଡକ୍ସିକାଲ ହାଫ୍ ମେଜର ବା ବିରୋଧାଭାସୀ ଅର୍ଦ୍ଧ ପଦକ୍ଷେପ ଥିଲା। ଏହା କେବଳ ବ୍ରିଟିଶ ପ୍ରଶାସନର ସୁବିଧା ପାଇଁ କରାଯାଇଥିଲା। ଆଉ ଓଡ଼ିଶାକୁ ବିହାର ସହିତ ବାନ୍ଧି ରଖାଯାଇଥିଲା। ହଁ, ସେଇଟା ହିଁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ଥିଲା। ଏଇ ଅସନ୍ତୋଷ ହିଁ ଶେଷରେ 1936 ମସିହାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରାଜ୍ୟ ଗଠନ ପାଇଁ ଇନ୍ଧନ ଯୋଗାଇଥିଲା। ବାଃ, ଏତେ ବଡ଼ ଇତିହାସକୁ ଆମେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କଲେ। ଯଦି ଆମେ ଏହି ଦୀର୍ଘ ଯାତ୍ରାର ଏକ ସାରାଂଶ ଦେବା, ମାନେ ଏହାକୁ ଏକ ଦି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଟ୍ରାଙ୍ଗେଲ ଅଫ୍ 1947 ସହ ତୁଳନା କରାଯାଇପାରିବ। ବହୁତ ଭଲ ତୁଳନା। କିପରି ତିନୋଟି ସ୍ତମ୍ଭ ଏକାଠି କାମ କଲେ ଦେଖନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମେ ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବ, ଯିଏ ଲୋକାଲ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ମ୍ୟାନେଜର ଥିଲେ, ମାନେ ସ୍ଥାନୀୟ ଜନତାଙ୍କ ସମର୍ଥନ ଏକାଠି କଲେ। ହଁ, ଦ୍ୱିତୀୟରେ ସର୍ଦ୍ଦାର ପଟେଲ, ଏକଦମ ସର୍ଦ୍ଦାର ପଟେଲ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ସ୍ପନ୍ସର ଥିଲେ, ଯିଏ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କ୍ଷମତା ଏବଂ ପ୍ରଭାବ ଲଗାଇଥିଲେ। ଆଉ ତୃତୀୟରେ ଭିପି ମେନନ, ଯିଏ ଲିଗଲ ଆର୍କିଟେକ୍ଟ ଥିଲେ। ଯଦିଓ ସ୍ଲାଇଡ୍ରେ ତାଙ୍କ ନାମ ନଥିଲା ପ୍ରଶ୍ନରେ, କିନ୍ତୁ ଦି ଆର୍କିଟେକ୍ଟସ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେସନ୍ ସ୍ଲାଇଡ୍ରେ ଏଇ ତ୍ରିଭୁଜ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଅଛି। ଆଉ ସେ ଆଇନଗତ ରୂପରେଖା ନିର୍ମାଣ କରିବାରେ ମୁଖ୍ୟ ଥିଲେ। ସତରେ ଏହି ତିନୋଟି ସ୍ତମ୍ଭ ବିନା ଏହା ଅସମ୍ଭବ ଥିଲା। ତେବେ ଶେଷରେ ଏକ ଗଭୀର ଚିନ୍ତା କରିବାର ସମୟ ଆସିଛି। ଓଡ଼ିଶାର ଏହି ଏକୀକରଣ କେବଳ ଏକ ଇତିହାସ ନୁହେଁ, ଏହା ଦୃଢ଼ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତିର ଏକ ମାଷ୍ଟର କ୍ଲାସ୍। ଯେକୌଣସି ଖଣ୍ଡବିଖଣ୍ଡିତ ସମାଜ ବା ସଂସ୍ଥା ଯଦି ଭାଷାଗତ ଗର୍ବ ଆଉ ସଠିକ୍ ନେତୃତ୍ୱ ଏବଂ ଜନତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତିକୁ ଏକାଠି କରେ, ତେବେ ଅସମ୍ଭବ ମନେ ହେଉଥିବା ଭୌଗୋଳିକ ବା ବାହିକ ପ୍ରତିବନ୍ଧକକୁ ମଧ୍ୟ ସହଜରେ ପାର କରିହେବ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସତ କଥା। ଆଜିର ଦିନରେ ଏମିତି କେଉଁ ଆଧୁନିକ ସମସ୍ୟା ଅଛି ଯାହାକୁ ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ 1947ର ଏଇ ଟ୍ରାଏଙ୍ଗଲ ସୂତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା? ଏହା ଉପରେ କେହି ବି ଚିନ୍ତା କରିପାରିବେ? ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଚମତ୍କାର ଚିନ୍ତାଧାରା। ଏଇଭଳି ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ପ୍ରଶ୍ନ ସହିତ ଆମେ ଆଜିର ଏହି ଆଲୋଚନାକୁ ସମାପ୍ତ କରୁଛୁ। ନୂଆ କିଛି ଶିଖିବାର ଏହି ଯାତ୍ରା ଏମିତି ଚାଲିଥାଉ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଧନ୍ୟବାଦ ଆଉ ନମସ୍କାର।